Hi friends, so 11 Institute again welcomes you. We were discussing chapter number 2 of standard number 10 polynomials, and we revised our basic concepts yesterday, like what is coefficient, what is variable, what is power, etc. And we tested our knowledge. We saw different types of polynomials like monomial, binomial, trinomial, based upon the number of terms, and based upon the degrees we had linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, etc. Right, so today we will move further and discuss something very much important, which is value of polynomial or zero of polynomial. Right, fine. So value of polynomial and zero of polynomial, you have learned this previously also, or you have seen this in standard 9, but let us still quickly revise it. So what is the value of polynomial? See, yesterday we studied that the value of polynomial is controlled by the value of variable. Right, whenever you input the value of variable, you will get the answer of your polynomial. Yesterday we saw the example 2x plus 3. તમે x ની જગ્યાએ અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકતા જશો તો તમને 2x plus 3 ની અલગ અલગ વેલ્યુ મળતી રહેશે. તો એ જે વેલ્યુ મળે છે, that is what, that is value of polynomial. Zero of polynomial similar છે, ડિસ્કસ કરીએ આપણે એ બી, but again this is all theoretical. Let us discuss this with help of examples also, but first of all we will see what is given in textbook. So this is given in textbook. If px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x with k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk. More generally, a real number k is said to be a zero of a polynomial if pk is equal to 0. આ આપણા મૂળભૂત ફરજો છે, ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે એટલે આપણે અહીંયા લખી નાખ્યું છે, but we will understand this with help of examples. Right, so આની અંદર આપણે અત્યારે ડિસ્કશન નથી કરતા, આગળ વધીએ and let us see what do we mean by value of a polynomial and zero of a polynomial. તમને ખ્યાલ જ છે, but still we will see. So let us take an example. px is equal to 3x minus 6. થોડું રિવિઝન બી કરતા જશું આપણે વચ્ચે, થોડા ઘણા સવાલો હું તમને પૂછતો જઈશ. તો સૌથી પહેલા તો મને એ જણાવો કે which type of polynomial is this? Which type of polynomial is this? This is a linear polynomial. Why? Because its degree is 1. Now what you can do, you can replace this x with any real number. તમે આ x ની જગ્યાએ ગમે તે real number લખી શકો છો. You can write any number over here, right? So instead of x I can write 0, right? Instead of x I can write 1. Instead of x I can write 2. જ્યારે હું અહીંયા વેલ્યુ ચેન્જ કરીશ તો અહીંયા બી વેલ્યુ ચેન્જ થશે અને ઓવરઓલ આના મને અલગ અલગ આન્સર્સ મળશે. એ જે અલગ અલગ આન્સર્સ મળશે ને, what is that? That is value of polynomial. સમજીએ, right? So let us put x is equal to 0. So x ની વેલ્યુ 0 લઈએ તો અહીંયા જ્યાં બી x દેખાય છે ત્યાં બધી જગ્યાએ આપણે 0 લખવું પડશે. તો p of x ની જગ્યાએ હવે આ શું બની જશે? p of 0. 3 into x ની જગ્યાએ બની જશે 3 into 0 અને -6 તો કોન્સ્ટન્ટ છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નથી આવવાનો. So 3 into 0 is 0. So remaining is -6. So we get the answer -6. Now the value of your polynomial becomes -6 when you take x is equal to 0. So you can say when x is 0, the value of my polynomial is -6. I hope this is clear. Or you can alternatively say p of 0 is equal to -6. આપણે value of polynomial ડિસ્કસ કરીએ છીએ, 0 બોલીએ છીએ એટલે હજી આપણે આ ડિસ્કસ કરતા નથી. Don't be confused. We have just taken a value instead of x. હજી ક્લિયર કરતા જઈએ, દરેક વસ્તુના બબ્બે 3 એક્ઝામ્પલ લેશું તો વધારે ક્લિયર થશે. See, now we will replace 0 with 1. બરાબર ને? x ની જગ્યાએ આપણે હવે 1 લઈ લઈએ. So p of 1 મળી જશે, right? So 3 into 1, right? 3 into 1 -6. So 3 ones are 3 and 3 minus 6 will give me -3. So again the value of my polynomial is changing. Why? Because I am changing the value of my variable. જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 હતી ત્યારે પોલિનોમિયલ ની વેલ્યુ -6 બની ગઈ. જ્યારે x ની વેલ્યુ આપણે 1 લઈ લીધી છે ત્યારે પોલિનોમિયલ ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ છે? -3. And it will continue like this. Like one more example, x is equal to 2. So we will get p of 2. So we will get 3 into 2 -6.
So 3 into 2 is 6 and 6 minus 6 is 0. Right? So we are still discussing value of polynomial over here. બરાબર ને? x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકવાથી પોલિનોમિયલ ના અલગ અલગ આન્સર આવે છે. When value of x is 0, polynomial is minus 6. When value of x is 1, polynomial is minus 3. When value of x is 2, polynomial is 0. I hope this is clear. રાઈટ. સો આ છે વેલ્યુ ઓફ પોલિનોમિયલ. તો વેલ્યુ ઓફ પોલિનોમિયલ અહીંયા જ નથી, તમારી પાસે પોલિનોમિયલમાં અનનોન નંબર કયો છે? તમારો વેરિયેબલ. વેરિયેબલની જગ્યાએ તમે ગમે તે વેલ્યુ નાખશો તો તમારા પોલિનોમિયલની તમને અલગ વેલ્યુ મળશે, એન્ડ ધેટ ઇઝ નોન એઝ વેલ્યુ ઓફ પોલિનોમિયલ. રાઈટ. સો પોલિનોમિયલનો આન્સર ગમે તે હોઈ શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા પોલિનોમિયલનો આન્સર -6 આવ્યો, અહીંયા પોલિનોમિયલનો આન્સર -3 આવી ગયો, અહીંયા પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 આવી ગયો. રાઈટ. સો હવે આપણે ત્યાં શિફ્ટ કરીએ. નાઉ વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઝીરો ઓફ અ પોલિનોમિયલ. પોલિનોમિયલના ઘણા બધા આન્સર પોસિબલ છે. એક્સ ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકો તો પોલિનોમિયલના ઘણા બધા અલગ અલગ આન્સર મળે છે. એમાંથી એક આન્સર કયો છે? 0. મતલબ આઉટ ઓફ મેની પોઈન્ટ્સ or out of many values of x, there is one particular value of x which makes your polynomial 0. x ની ઘણી બધી વેલ્યુ મૂકવાથી અહીંયા ઘણા બધા આન્સર આવે છે, બટ x ની કોઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ હશે જે મૂકવાથી સોલ્વ કરવાથી તમારા પોલિનોમિયલનો આન્સર શું આવે છે? 0. સો સચ વેલ્યુ ઓફ x, રાઈટ. અહીંયા આન્સર 0 આવે છે એને ધ વેલ્યુ ઓફ x, જે વેલ્યુ મૂકવાથી આપણો પોલિનોમિયલ 0 બની જાય છે, એવી જે વેલ્યુ હશે ને એને આપણે શું કહેશું? 0 ઓફ ધીસ પોલિનોમિયલ. રાઈટ. સમજીએ આપણે આને બી. રાઈટ. હિયર p ઓફ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. મતલબ જ્યારે x ની જગ્યાએ 2 મૂકું છું ત્યારે પોલિનોમિયલનો આન્સર શું બની જાય છે? 0. હેન્સ આઈ કેન સે, રાઈટ, યુ કેન સી whenever I keep x ની વેલ્યુ 0 મૂકી -6 આવી ગયો, x ની વેલ્યુ 1 મૂકી દીધી -3 આવી ગયો, બટ x ની વેલ્યુ 2 મૂકી દીધી આપણે તો આન્સર શું આવી ગયો? 0. સો ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. એટલે જ આપણે આને હાઇલાઇટ કર્યું છે. ડન. સો whenever I keep x is equal to 2, I will get my answer of polynomial as 0. So I can write p of 2 is equal to 0, which means that 2 is the 0 of this polynomial. Right. So અહીંયા લખેલું છે 2 is called the 0 of px. મતલબ તમે જ્યારે આ પોલિનોમિયલની અંદર x ની જગ્યાએ 2 નાખી દેશો તો તમારા પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 બની જશે. એ શ્યોર વસ્તુ છે. રાઈટ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. હજી બે એક્ઝામ્પલ્સ જોશું આપણે. આ લિનિયર પોલિનોમિયલનો હતો. લેટ અસ ચેક અ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ઓલ્સો. રાઈટ. અહીંયા બી આપણે પોલિનોમિયલ આપેલો છે, એની જગ્યાએ અલગ અલગ વેલ્યુ નાખીને જોઈએ. લેટ અસ ટેક x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. રાઈટ. સો જ્યાં બી x છે તે બધી જગ્યાએ 0 આવી જશે. આપણે આને સોલ્વ કરીએ. 0 સ્ક્વેર ઇઝ 0, 2 into 0 is 0, so remaining is 1. સો જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 લખું છું ત્યારે પોલિનોમિયલની વેલ્યુ શું બની જાય છે? 1. તો આ મને પોલિનોમિયલની વેલ્યુ મળેલી છે. હજી એક ટ્રાય કરીએ. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. રાઈટ. તો પોલિનોમિયલમાં જ્યાં બી x છે ત્યાં બધી જગ્યાએ આપણે શું ઇનપુટ કરી દેશું? 1. So we can see 1 square is 1, minus 2 into 1 is 2, plus 1. ખ્યાલ પડે છે? Right. So 1 square is 1, minus 2 into 1 is again 2, and this is 1. So અહીંયા બી 1 છે, અહીંયા બી 1 છે. 1 plus 1 શું બની જશે? 2. And 2 minus 2 will become 0. તો આને પૂરાને આપણે સોલ્વ કરીએ તો આન્સર શું આવી જાય છે? 0. Again this is very important for us. Why this is important for us? Because when I keep x is equal to 1, જ્યારે મેં x ની વેલ્યુ 1 મૂકેલી છે ત્યારે મારા પોલિનોમિયલનો આન્સર શું આવી જાય છે? 0. So I can write p1 is equal to 0. જો આ ભલે આપણે સોલ્વ કરેલું છે, બટ આ જે લખેલું છે ને અહીંયા એ બી રીડ કરતા આવડવું જોઈએ. p of 1 is 0. Right. What do you mean by this? Right. So when I take x is equal to 1, or here it is written that p of 1 is 0, it means that whenever I take x is equal to 1, the answer of my polynomial is going to be 0. So I can say 1 is the 0 of my polynomial. See, this is highlighted. Why this is highlighted? Because when I keep x is equal to 1, my polynomial becomes 0. આવું બીજી જગ્યાએ નથી થતું. Right. So 1 is called the 0 of px. હજી ન સમજાણું હોય તો હજી ધ્યાન આપજો ફ્રેન્ડ્સ. Right. We will take one more example and that will be of cubic polynomial. તો પોલિનોમિયલ છે આપણી પાસે અહીંયા. રાઈટ. અગેન આપણે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ લઈ લઈએ. લેટ અસ ટેક x is equal to 0. રાઈટ. તો 0 મૂકશો અહીંયા એટલે વેલ્યુ આપણી પાસે આવી જશે ફાઇનલી આન્સરમાં 1. રાઈટ. રાઈટ. સો we get answer over here as 1.
Now we will put up h is equal to 1. તો h ની વેલ્યુ 1 મૂકીએ તો જ્યાં બી h છે ત્યાં બધી જગ્યાએ 1 આવી જશે. 1 cube 1 square 1. On solving this we get the answer 8. Right, so again you can see, you consider value of the polynomial. When I take x is equal to 0, my polynomial becomes 1. When I take x is equal to 1, my polynomial becomes 8. When I take x is equal to minus 1, on solving my polynomial becomes 0. So now this is important. બરાબર ને, h ની વેલ્યુ મૂકી અને આન્સર આવે બરાબર છે, બટ ધીસ ઇઝ સ્પેશિયલ ફોર અસ. h ની વેલ્યુ કંઈક મૂકીએ છીએ આપણે, સપોઝ -1 અને આન્સર આવી જાય છે 0. સો આઈ કેન સે p of -1 is 0. Right, p of -1 is 0. So I can say -1 is called the 0 of px. નોર્મલ લેંગ્વેજમાં સમજીએ તો આઈ કેન સે, જ્યારે હું h ની જગ્યાએ -1 મૂકીશ તો મારા પોલિનોમિયલની વેલ્યુ શું બની જશે? 0 બની જશે. Hence I can say that -1 is the 0 of my polynomial, or -1 is called the 0 of px. I hope this is clear to you friends. Right, આ સ્લાઇડ લખવાની જરૂર નથી, જસ્ટ જોઈ લ્યો, સમજી લ્યો, અને ન સમજાય તો પાછા અહીંયા આવીને વિઝિટ કરજો, એકવાર પાછું સમજજો. બટ અલ્ટિમેટલી આની મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી આપણે કહી દઈએ, h ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકવાથી પોલિનોમિયલની અલગ અલગ વેલ્યુ મળશે, અલગ અલગ આન્સર મળશે. એને આપણે વેલ્યુ ઓફ પોલિનોમિયલ કહીએ છીએ. આઉટ ઓફ ધોઝ મેની વેલ્યુઝ ઓફ પોલિનોમિયલ ધેર વિલ બી વન વેલ્યુ 0. મતલબ h ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકવાથી પોલિનોમિયલના અલગ અલગ આન્સર આવશે. એ અલગ અલગ આન્સરમાં એક આન્સર 0 બી પોસિબલ છે. એ આન્સર 0 h ની જે વેલ્યુના લીધે આવે, h ની એ વેલ્યુ આપણા માટે શું બની જશે? 0. In short, the value of x which makes your polynomial a 0, h ની એવી વેલ્યુ જે તમારા પોલિનોમિયલને 0 બનાવી દે છે, એને આપણે શું કહેશું? 0 of a polynomial. 0 of a polynomial. I hope this is clear. Right, સમજજો આરામથી. જે માણસ જે વસ્તુ કરે છે એનું એ નામ બની જાય છે. રાઈટ, એનું એ નામ બની જાય છે. રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ સચિન, ગોડ ઓફ ક્રિકેટ. રાઈટ, ક્રિકેટના શું છે? ગોડ. વાય? he was operating like that, he was playing like that, so he was god of cricket. અહીંયા શું લખેલું છે આપણી પાસે? 0 of polynomial. મતલબ કોઈ એવી વેલ્યુ જે પોલિનોમિયલને 0 બનાવી દે છે. રાઈટ, સો વી કેન સે 0 of a polynomial. h ની એવી વેલ્યુ જે પોલિનોમિયલને શું બનાવી દે છે? 0. આ બી લાસ્ટ યર આપણે જોયેલું છે, ભણી ચૂક્યા છે, but still it was a small revision for us. Right, and let us now see some more facts. Right, how many zeros can a polynomial have? એક પોલિનોમિયલને કેટલા zeros હોઈ શકે? Right, now this is very important, very important. Why? Because according to the paper pattern you are going to be asked a question of 1 mark from this chapter. આ ચેપ્ટરમાંથી 1 માર્કનો એક નાનકડો ક્વેશ્ચન પૂછાવાનો છે. તો આવી માઇન્યુટ ડિટેલ્સ ઉપર આપણી હોલ્ડ હોવી જોઈએ. આ ચેપ્ટરમાં આ વર્ડ પોલિનોમિયલનું ડિવિઝન બી છે, એ તમને પરફેક્ટ આવડતું હોય, ભલે 3 માર્કનું આવડતું હોય. રાઈટ, બટ તમને જે બેઝિક નોલેજ છે એ ખબર નથી, તમને ખાલી માત્ર સમ કરતા આવડે છે, બટ અમુક વસ્તુની અવેરનેસ નથી, તો યુ વિલ બી એટ અ લોસ. રાઈટ, સો આવી માઇન્યુટ વસ્તુનું બહુ ધ્યાન રાખવું છે. હાઉ મેની zeros can a polynomial have? So let us see. The number of zeros of polynomial depends upon its degree. Very important statement. કોઈ પોલિનોમિયલને કેટલા ઝીરો હશે? Right, that depends upon degree of that polynomial. Right, so તમે પોલિનોમિયલનું મોઢું જોઈને હવે કહી શકો છો કે આ પોલિનોમિયલ લિનિયર છે તો એના આટલા ઝીરોઝ હોવા જોઈએ, આ પોલિનોમિયલ ક્વાડ્રેટિક છે તો એના આટલા ઝીરોઝ હોવા જોઈએ, આ પોલિનોમિયલ ક્યુબિક છે તો એના આટલા ઝીરોઝ હોવા જોઈએ. Why? Because number of zeros of polynomial depends upon its degree. So let us see some facts. If degree of a polynomial is 1, it can have at most 1 zero. ડિગ્રી 1 છે એટલે એને લિનિયર પોલિનોમિયલ કહેવાય. હું એ વાંચતો નથી, અહીંયા લખેલું છે, બહુ ક્લિયર છે તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે. બટ જો કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 1 છે તો ઇટ કેન હેવ એટ મોસ્ટ 1 0. ધ્યાન રાખજો, એટ મોસ્ટ વર્ડ વાપરેલો છે. રાઈટ, એટલે કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 1 છે તો એને વધુમાં વધુ એક 0 હોઈ શકે છે. મતલબ એકથી વધારે 0 હોઈ શકતો નથી. હા, એકથી ઓછો હોઈ શકે છે. Right, you can have less than 1 zeros. I hope this is clear. હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. If degree of polynomial is 2, right, means quadratic polynomial, it can have at most 2 zeros. મતલબ કોઈ quadratic polynomial છે ઓર કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 2 છે તો એને મેક્સિમમ 2 zeros હોઈ શકે છે.
2 થી ઓછા હોઈ શકે છે, એક 0 હોઈ શકે છે, 0 ન હોય એવું બી બની શકે, પણ 2 થી વધારે zeros ક્યારેય પોસિબલ નથી. એવી જ રીતના if degree of polynomial is 3 cubic polynomial it can have at most 3 zeros, રાઈટ? એટલે કોઈ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ છે, કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 3 છે, તો એના વધુમાં વધુ, રાઈટ, એક્ઝેક્ટ 3 નહીં, વધુમાં વધુ 3 zeros પોસિબલ છે. 3 થી વધારે zeros, કોઈ એમ કે કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 3 છે તો એના 4 0 પોસિબલ છે, 5 0 પોસિબલ છે, ફોલ્સ. હા, કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 3 છે તો એના 3 zeros પોસિબલ છે, ટ્રુ. એના 2 zeros પોસિબલ છે, ટ્રુ. એનો 1 0 પોસિબલ છે, ટ્રુ. અને બની શકે એને 0 ન ભી હોય, રાઈટ, એટ મોસ્ટ. ફાઇન. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, જેટલી તમારા પોલિનોમિયલની ડિગ્રી છે એટલા નંબર ઓફ ઝીરોસ પોસિબલ છે. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી સપોઝ છે 7, તો એના વધુમાં વધુ 7 ઝીરોસ પોસિબલ છે. પછી 7 થી ઓછા હોઈ શકે, બટ 7 થી વધારે ક્યારેય હોઈ શકવાના નથી. સો પ્લીઝ મેક ધીસ ક્લિયર. ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઝીરોસ. અહીંયા મેક્સિમમ વર્ડ લખી લેજો પ્લીઝ. ડિગ્રી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઝીરોસ. મતલબ કોઈ પોલિનોમિયલની જેટલી ડિગ્રી હશે એટલા એના મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઝીરોસ પોસિબલ છે. એનાથી વધારે ઝીરોસ પોસિબલ નથી, એનાથી ઓછા હોઈ શકે. એક એક્ઝામ્પલ હજી આપી દઉં છું. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી છે સપોઝ 10, તો એના વધીને 10 ઝીરોસ પોસિબલ છે. 10 થી ઓછા હોઈ શકે 5 6 7 8, બટ 10 થી વધારે એના 11 ઝીરોસ પોસિબલ નથી, ઓર એના 12 ઝીરોસ પોસિબલ નથી. હવે આ છે ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. આમ 2-3 વર્ષે એકાદ વાર એક્ઝામિનેશનમાં છોકરાઓને બીવડાવવા માટે આવો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે. ક્વેશ્ચન બહુ સિમ્પલ હોય છે. ઇફ અ પોલિનોમિયલ ઇઝ હેવિંગ ડિગ્રી p, આમ નંબરની જગ્યાએ લેટર યુઝ કર્યો છે. ઇફ અ પોલિનોમિયલ ઇઝ હેવિંગ ડિગ્રી p, હાઉ મેની ઝીરોઝ ઇટ કેન હેવ. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. જો એની ડિગ્રી 2 હતી તો એના 2 ઝીરો પોસિબલ હતા. એની ડિગ્રી 3 હતી તો એના 3 ઝીરોસ પોસિબલ હતા. તો એની ડિગ્રી p છે તો એના વધીને p ઝીરોસ પોસિબલ છે. મેક્સિમમ p, પછી p થી ઓછા હોઈ શકે બટ p થી વધારે હોઈ શકે નહીં. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. એવી રીતના p ની જગ્યાએ ગમે તે વર્ડ યુઝ કરેલો હોય. ભાઈ કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી z છે તો એના વધીને z ઝીરોસ પોસિબલ છે. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી ગોંડલ છે તો એના વધીને ગોંડલ ઝીરોસ પોસિબલ છે. બરાબર ને? ગમે તે આપણી લેંગ્વેજમાં જે પ્રમાણે આપણે મસ્તી કરીએ છીએ ક્લાસમાં, કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી બાપભાઈ છે તો એના વધીને બાપભાઈ ઝીરોસ પોસિબલ છે. એનાથી વધારે ઝીરોસ પોસિબલ નથી. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. જેટલા એક્ઝામ્પલ દેવાતા હતા દઈ ચૂક્યો છું. સો પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો. એન્ડ નાઉ વી વિલ ટેસ્ટ. બરાબર ને? હવે આપણે જોઈ લઈએ કે કેટલું તમને સમજાઈ ગયું છે. રાઈટ. તો આ ટેસ્ટ ચાલુ કરતા પહેલા તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં ઓર રિક્વેસ્ટ કરું છું, રાઈટ, જે કોઈ બી ક્વેશ્ચન અહીંયા લખવામાં આવે એનો આન્સર તમે તરત જ નીચે કમેન્ટ કરશો, રાઈટ. એન્ડ એક ઓલમોસ્ટ 10-11 ક્વેશ્ચન્સ આપણી સામે આવશે. એક ક્વેશ્ચન એનો આન્સર, પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એનો આન્સર. વી વિલ મૂવ ઇન ધેટ મેનર, રાઈટ. બટ એની પહેલા બે વસ્તુ પાછી ક્લિયર કરી દઉં છું. પોલિનોમિયલની ડિગ્રીના આધારે તમે બે વસ્તુ ફાઇનલ કરી શકો છો, right? Based upon the degree of polynomial you can say how many zeros it can have. આપણે હમણાં જોયું. અને એક વસ્તુ આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોમાં જોયેલી હતી. Based upon the degree of polynomial you can say how many terms it will have. How many terms it will have, right? તો કોઈ પોલિનોમિયલમાં કેટલી ટર્મ હશે ઓર કોઈ પોલિનોમિયલના કેટલા ઝીરો હશે, બંને વસ્તુ એની ડિગ્રી ઉપર આધાર રાખે છે. અને રિપીટ કરી દઉં કેવી રીતના કોરિલેશન છે આ બંનેની વચ્ચે. ડિગ્રી ઓફ પોલિનોમિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ઝીરોસ. મતલબ કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 3 છે તો એના મેક્સિમમ 3 ઝીરોસ પોસિબલ છે. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 4 છે તો એના મેક્સિમમ 4 ઝીરોસ પોસિબલ છે. 4 થી ઓછા હોઈ શકે, 4 થી વધુ ન હોઈ શકે, આપણે હમણાં જોયું છે. એવી જ રીતના કાલે આપણે ભણેલું હતું, યાદ કરો. અહીંયા નોટ લખેલી આવી હતી નીચે ઇન પાર્ટ 1 ઓફ ધ વિડીયો, રાઈટ, ઓર ધીસ ચેપ્ટર. If a polynomial is having degree n, it can have n plus 1 terms. બરાબર ને? મેં અહીં નોટ લખીને આપી હતી અને મેં કીધું હતું કે જ્યારે બી હું નોટ લખીને આપું ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. સો આઈ એમ રિપીટિંગ ઇટ અગેન. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી અગર n છે તો એની અંદર n plus 1 મતલબ એક ટર્મ વધારે હોઈ શકે. સો ઇફ the degree of a polynomial is 3,
it can have maximum 4 terms. Maximum 4. 4 થી ઓછી હોઈ શકે, 4 થી વધુ ન હોઈ શકે. If a polynomial is having degree 7, it can have maximum 8 terms. If the degree of a polynomial is 15, it can have maximum 16 terms. એક વધારે. રાઈટ, તો zeros એટલા ને એટલા, ડિગ્રી જેટલા જ, અને ટર્મ્સ ડિગ્રીથી એક વધારે. તો હવે જનરલ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે ભાઈ if the degree of a polynomial is n, suppose degree of polynomial is n, તો એના કેટલા zeros possible છે? ભાઈ maximum n zeros possible છે, અને terms કેટલી possible છે? n plus 1, એક વધારે plus 1. I hope this is clear. ફાઇન. તો જનરલ ક્વેશ્ચન્સ આપણે જોઈએ જે બોર્ડ એક્ઝામ્સમાં ઓર પ્રિલિમ એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. હોપફુલી દર વર્ષે નથી પૂછાતા, બટ જનરલી they are important for exam. સો એ ટાઈપના અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ અહીંયા બનાવેલા છે, એન્ડ યુ હેવ ટુ આન્સર ઇન ધ કમેન્ટ બોક્સ. રાઈટ, તો ક્વેશ્ચન જો એટલે તરત જ કમેન્ટ બોક્સમાં આન્સર આપવાનો છે, એન્ડ ધેન વી વિલ સી ધ કરેક્ટ સોલ્યુશન. સો યસ, લેટ અસ ટેસ્ટ અવરસેલ્વ્સ. હાઇલાઇટ થઈ ગયું છે અહીંયા મસ્ત. And question number 1 is a fill in the blank. A polynomial with degree 4 can have at most dash zeros. Comment your answer fast. જલ્દી ફટાફટ, જજુ વિચારવા જેવું નથી. A polynomial with degree 4 can have at most dash zeros. અહીંયા લખેલું છે ને ભાઈ, degree is equal to number of zeros. So if degree is 4, our answer will be 4. Right, so a polynomial with degree 4 can have at most 4 zeros. Next question. A polynomial with degree m can have at most dash zeros. Comment your answer fast. કોઈ polynomial ની degree m છે તો એના કેટલા zeros હોઈ શકે? Right, so again the answer is m. જેટલી degree એટલા maximum zeros હોઈ શકે. બહુ simple છે. Next. A polynomial with degree p plus 2 can have at most dash zeros. Polynomial ની degree કેટલી છે? p plus 2 can have at most dash zeros. Comment your answer fast. ફટાફટ. Fine. So polynomial with degree p plus 2 can have p plus 2 zeros. બહુ simple છે. અહીંયા ગમે તે લખેલું આવે, આપણી વાત થઈ હતી ને. જો zeros ની વાત હોય તો જેટલી તમારી ડિગ્રી છે એટલા જ એટમોસ્ટ ઓર મેક્સિમમ ઝીરોસ પોસિબલ છે. એમાં કંઈ વિચારવા જેવું છે જ નહીં. તો એક્ઝામમાં કન્ફ્યુઝ ન થતા. અહીંયા 4 હોય તો અહીંયા બી 4 જ આવશે, અહીંયા p plus 2 હોય તો અહીંયા બી p plus 2 જ આવશે. લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, p plus 2 લખ્યું હોય તો પછી અહીંયા p લખી આવે, p સ્ક્વેર લખી આવે, p minus 1 લખી આવે. ક્વેશ્ચન બહુ સિમ્પલ હોવો જોઈએ. રાઈટ, ધ ડિગ્રી, રાઈટ, જેટલી ડિગ્રી હશે એટલા જ મેક્સિમમ નંબર ઓફ ઝીરોસ પોસિબલ છે. અહીંયા એટમોસ્ટ વર્ડ લખેલો હોવો જોઈએ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, ધ્યાનથી વાંચજો. A polynomial in one variable with degree 5 can have at most dash terms. ઉતાવળ ન કરતા, terms લખેલું છે અહીંયા. Please give your answer in the comment section. Number of terms પૂછી છે, ધ્યાન રાખજો. Let us see the answer. Answer is 6. બરાબર ને? ટર્મ્સ પૂછી તો જેટલી ડિગ્રી હોય એના કરતા +1, તો 5 plus 1 is 6. I hope this is clear to you. Let us see one more question. A polynomial in one variable with degree x can have at most dash terms. કોઈ polynomial ની degree x છે તો એમાં કેટલી terms હોઈ શકે? Comment your answer fast. જલ્દી. Let us see the answer. It can have x plus 1 terms. બહુ સિમ્પલ છે, બરાબર ને? જે ડિગ્રી આપેલી હોય એની અંદર આપણે શું કરવાનું છે? +1, તો નંબર ઓફ ટર્મ્સ મળી જશે. હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. કોઈને રોંગ હોય તો હવેથી ધ્યાન રાખજો. વન મોર. A polynomial with degree m plus n can have at most dash zeros. ધ્યાન રાખજો, zeros પૂછ્યું છે, ટર્મ્સ નથી પૂછ્યું. ડિગ્રી m plus n છે તો કેટલા zeros હોઈ શકે? Please comment your answer fast. Let us see the answer. The answer is simple, m plus n. Right? Number of degrees or જેટલી ડિગ્રી છે પોલિનોમિયલ ની એટલા zeros હોઈ શકે છે at most. One more.
a polynomial in one variable with degree m plus n બરાબર આટલી જ ડિગ્રી છે can have at most dash terms અહીંયા terms પૂછી છે right degree is m plus n how many terms it can have please comment your answer fine so let us check the answer is m plus n plus 1 બરાબર ને જરા બી કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું આલ્ફાબેટ્સ જોઈને બહુ સિમ્પલ છે ઝીરોઝ હોય તો એટલું ને એટલું આવી જશે ટર્મ્સ હોય તો જે કંઈ બી અહીંયા આપ્યું એની અંદર આપણે શું કરવાનું રહેશે +1 પ્રોવાઇડેડ અહીંયા એટમોસ્ટ વર્ડ યુઝ કરેલો હોવો જોઈએ અને ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય ટ્રુ ઓર ફોલ્સ બરાબર ને થોડું અલગ જોઈ લઈએ ધ્યાનથી આરામથી યુ હેવ ટુ આન્સર આઈધર ઇન ટ્રુ ઓર ફોલ્સ a polynomial with degree 3 can have 4 zeros કોઈ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી 3 છે તો એના 4 zeros હોઈ શકે ટ્રુ ઓર ફોલ્સ કમેન્ટ યોર આન્સર ફાસ્ટ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી 3 છે તો એના 4 zeros પોસિબલ છે યસ ઓર નો ટ્રુ ઓર ફોલ્સ let us see the answer the answer is false why કોઈ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી 3 છે તો એના વધીને 3 zeros પોસિબલ છે 3 થી વધારે પોસિબલ નથી 3 થી ઓછા પોસિબલ છે 2 હોય તો ચાલે 1 હોય તો ચાલે 0 ન હોય તો બી ચાલે બટ અહીંયા તો ડિગ્રી 3 છે ને zeros કેટલા હોય 4 તો that is not possible બરાબર ને let's move ahead one more true or false a polynomial with degree 3 can have 2 zeros કોઈ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી 3 જ છે can have 2 zeros please comment your answer true or false so let us see the answer is true why ડિગ્રી કેટલી છે 3 તો મેક્સિમમ 3 zeros પોસિબલ છે બટ 3 થી ઓછા બી પોસિબલ છે ને રાઈટ 3 થી ઓછા કેટલા 2 zeros yes it is possible અહીંયા 1 લખેલું હોય ને તો બી આન્સર ટ્રુ હતો અહીંયા 0 લખેલું હોય or નો લખેલું હોય તો બી આન્સર ટ્રુ જ છે 3 થી વધારે પોસિબલ નથી 3 થી ઓછા પોસિબલ છે let us see one more true or false a polynomial with degree 4 ધ્યાન રાખજો polynomial with degree 4 can have no zeros મતલબ કોઈ પોલિનોમિયલ ની ડિગ્રી 4 છે અને એને એકોય 0 ન હોય એવું પોસિબલ છે true or false comment your answer first true or false let us see the answer is obviously true why because a polynomial with degree 4 can have at most 4 zeros તો વધુમાં વધુ 4 zeros પોસિબલ છે 4 થી ઓછા હશે બટ 4 થી વધારે 5 6 7 8 zeros પોસિબલ નથી તો 4 થી ઓછા 3 zeros પોસિબલ છે 2 zeros પોસિબલ છે 1 zero or even no zeros is also possible so answer is true so I hope this is clear fine વધી આપણે અહીંયાથી આગળ આપણા બેઝિક્સ બિલકુલ થોરોલી રિવાઇઝ થઈ ગયા છે અને આ જે 10 fill in the blanks છે ને ભાઈ એ પ્લીઝ તમે વિડિયો પોઝ કરીને હું કહું છું ઇનફેક્ટ આ પૂરેપૂરી સ્લાઇડ લખી લેજો તમારી CW માં રીઝન બીઇંગ અત્યારે કરેલું છે બધું યાદ રહી જાય છે મસ્ત મજા આવે છે બટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિવિઝન એટ ધ ટાઈમ ઓફ એક્ઝામ કદાચ અમુક લોકોને ભૂલાઈ જાય છે રાઈટ ન જ ભૂલાવવું જોઈએ કન્સેપ્ટ છે concept is power એ ક્યારેય ભૂલાવવું ન જોઈએ but still I insist please write this in your book આ ક્યાંક ને ક્યાંક કામ આવશે right please write this in your CW pause the video all right let's move ahead I hope બધાએ લખેલું હશે આ please લખી લેજો so let us now move ahead and yes very important topic હવે આમ કહીએ ને કે 10th ની ભાષામાં પોલિનોમિયલ ચાલુ થયું હજી લગી જે આપણે જોયેલું હતું that was of 9th બરાબર ને બધી વસ્તુ આપણે 9th માં જોયેલી હતી right so that was some simple revision now the actual game begins and we are discussing the topic geometric meaning of zeros of a polynomial right so geometric meaning मतलब પોલિનોમિયલ આપણી પાસે છે એનો જીઓમેટ્રિક મીનિંગ શું થાય છે બરાબર ને એ ક્યાં કેવી રીતના ગ્રાફ ની અંદર આપણે પોઈન્ટ્સ ઇનપુટ કરીએ તો અફેક્ટ કરે છે લાસ્ટ યર આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 આવતો હતો રાઈટ એની અંદર આપણે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને y ની અલગ અલગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરતા હતા પોઈન્ટ્સ મળતા હતા એન્ડ વી વર ડ્રોઈંગ ગ્રાફ તમને સ્ટ્રેટ લાઈન મળતી હતી લિનિયર ઇક્વેશન ઇન 2 વેરિયેબલ્સ એવું ચેપ્ટર હતું આપણી પાસે પેલો ફેરેનહીટ અને ડિગ્રી સેલ્સિયસ વાળો સમ આવતો હતો
બરાબર ને? તો એવું જ કંઈક આ વખતે બરાબર ને આપણે વધારે એડવાન્સ લેવલ ઉપર ડિસ્કસ કરવાનું છે. વી હેવ ટુ ડિસ્કસ જીઓમેટ્રિક મીનિંગ ઓફ ઝીરોઝ ઓફ અ પોલિનોમિયલ. આપણે બધી ટાઈપના પોલિનોમિયલનો એક્ઝામ્પલ લેશું. લિનિયર પોલિનોમિયલ, ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ, ક્યુબિક પોલિનોમિયલ. સો લેટ અસ બિગિન વિથ લિનિયર પોલિનોમિયલ, રાઈટ? સો લિનિયર પોલિનોમિયલનું સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ શું છે? ax પ્લસ b such that a is not equal to 0. આપણે જોયેલું હતું ઇન ધ પ્રીવિયસ વિડીયો, રાઈટ? એન્ડ પ્લીઝ મેક ધીસ શ્યોર, આ બહુ ખાસ યાદીથી મગજમાં રાખજો. ધ લિનિયર પોલિનોમિયલ એનો તમે ગ્રાફ જ્યારે ડ્રો કરશો, that graph will be always a straight line, right? Graph of a linear polynomial will be always a straight line. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, એટલે જ મેં ક્યાંય પોઈન્ટમાં લખવાને બદલે ડિરેક્ટલી હેડિંગમાં લખેલી છે. આને પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી લેજો, યાદ રાખજો. લિનિયર પોલિનોમિયલ એના નામમાં લખેલું છે લાઇન, રાઈટ? એન્ડ સ્ટ્રેટ લાઇન. ફાઇન. સો લિનિયર પોલિનોમિયલમાંથી આપણે શું યાદ રાખશું? સ્ટ્રેટ લાઇન. આનો ગ્રાફ જ્યારે બી ડ્રો કરશો ત્યારે તમને સ્ટ્રેટ લાઇન જ મળશે. હવે અમુક લોકોને ભૂલાઈ ગયું હશે ગ્રાફ કેવી રીતના ડ્રો કરીએ છીએ, એટસેટ્રા એટસેટ્રા એટસેટ્રા, બરાબર ને? એ બધી વસ્તુ ઉપર બી આવીએ, બટ એની પહેલા લેટેસ્ટ ટેક એન એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? તો આપણે લિનિયર પોલિનોમિયલ અહીંયા લઈ લીધો છે 2x + 3. આઈ હેવ ટેકન ધ એક્ઝામ્પલ એઝ પર ધ ટેક્સ્ટ બુક. ટેક્સ્ટ બુકના આધારે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલો છે. અને અત્યારે આપણી પાસે જે પોલિનોમિયલ છે દેટ ઇઝ 2x + 3, અને એ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી શું છે? 1. સો ઇટ ઇઝ અ લિનિયર પોલિનોમિયલ. થોડીક વાર માટે ગ્રાફની ચિંતા મૂકી દો. આ પોલિનોમિયલનો આપણે ઝીરો ફાઇન્ડ કરી લઈએ. આ પોલિનોમિયલનો આપણે શું ફાઇન્ડ કરી લઈએ? ઝીરો. મતલબ x ની એવી વેલ્યુ જેને અહીંયા મૂકવાથી આ પોલિનોમિયલનો આન્સર ઝીરો બની જાય. એના માટે બે મેથડ છે. પેલી તો રેન્ડમ, અહીંયા x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકતા જાઓ અને રાહ જોતા જાઓ ક્યારે ઝીરો આવશે. એમાં તો કદાચ સદીઓ વહી જાય, 10મું 2 વાર પાસ થઈ જાય, બરાબર ને? x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકવાનું ઝીરો ન આવે તો ક્યાં જવું આપણે, બરાબર ને? તો એ મૂર્ખાઈના ધંધા ભરાય નહીં. રિવર્સ કરીએ આપણે આ પોલિનોમિયલને ઝીરો અઝ્યુમ કરી લઈએ અને રિવર્સમાં સોલ્વ કરીને આપણે x નો આન્સર લઈ આવીએ. સો લેટ અસ અઝ્યુમ ધેટ px ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, બરાબર ને? આપણે પોલિનોમિયલને શું અઝ્યુમ કરી લઈએ ભાઈ? એની વેલ્યુ શું બની જાય છે? 0. તો px ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ તો px ની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ છીએ? 2x + 3. સો વી કેન રાઇટ 2x + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ +3, હવે આપણે શું x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે ને? +3 ને પેલી બાજુ જવા દઈએ તો ઇટ વિલ બી -3, અને 2 અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, પેલી સાઈડ જશે તો ડિવિઝનમાં આવી જશે, તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3/2. તો આ ઇન્સ્ટન્ટલી આપણને 0 મળી ગયો છે. -3/2 એટલે 1.5 બી થાય. મગજમાં રાખજો, હમણાં આવડ ત્યાં કામ આવશે આપણને. બટ ધીસ ઇઝ નાઉ વેરી ક્લિયર કે જ્યારે હું x ની વેલ્યુ -3/2 આ પોલિનોમિયલમાં મૂકી દઈશ તો પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 આવશે. આવે જ ને, આપણે લઈ આવ્યા 0 બનાવીને, સવાલ વિનાની વસ્તુ છે, રાઈટ? સો વેન યુ ટેક x is equal to -3/2, the answer of your polynomial will be 0. સર આપણે જીઓમેટ્રિક મીનિંગ ડિસ્કસ કરવાનું છે, તમે અહીંયા હજી 0 માં લડો છો, તમે કહેવા શું માંગો છો? હું ઘણું બધું કહેવા માંગુ છું ભાઈ, પણ કંઈક સિરીઝ છે, કંઈક સ્ટેપ્સ છે જેની અંદરથી આપણે પાસ કરીએ છીએ. તો આ તમે મગજમાં રાખજો, ક્યાંક ને ક્યાંક પાછું આવશે. x ની વેલ્યુ -3/2 લઈએ ત્યારે પોલિનોમિયલની વેલ્યુ 0 બની જાય છે. ફાઇન. હવે તમારી ઈચ્છા હું પૂરી કરી દઉં. આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવો છે અને ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે આપણને બે પોઈન્ટની જરૂર પડશે, રાઈટ? સો વોટ વી વિલ ડુ, આપણે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ લેશું અને એ x ની વેલ્યુ અહીંયા મૂકશું તો આપણને સામે px ની વેલ્યુ મળશે, જેને આપણે નોટ કરતા રહેશું. આવું આપણે કરેલું છે લાસ્ટ યર, રાઈટ? સો અહીંયા આવી જઈએ, આપણે ટેબલ બનાવેલો છે. આપણે અહીંયા શું છે? આપણે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ લીધેલી છે. અહીંયા નીચે નો જોતા અત્યારે, રાઈટ? અહીંયા જ જોજો ખાલી. x ની અલગ અલગ વેલ્યુ લીધેલી છે. એ x ની વેલ્યુને આપણે px માં ઇનપુટ આપીએ તો આપણને આન્સર મળે છે, રાઈટ? સો જોઈ લઈએ, આપણે x ની વેલ્યુ 0 લઈ લઈએ તો 2 × 0 + 3 આવી જશે. 2 × 0 is 0, તો શું વધ્યું આપણી પાસે? 3. સો વેન x is 0 my polynomial is 3, તો મને એક પોઈન્ટ મળી ગયો 0, 3, રાઈટ? જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 છે ત્યારે px ની વેલ્યુ શું છે? 3, તો મને પોઈન્ટ મળી ગયો છે 0, 3 ગ્રાફમાં પ્લોટ કરવા માટે, રાઈટ? એવી જ રીતના x ની વેલ્યુ 1 લઈ લઈએ તો 2 × 1 + 3 આવી જશે. 2 1s are 2, 2 + 3 5. આ બી વાત બરાબર છે. તો વેન x is 1 y is 5, હજી એક પોઈન્ટ મળી ગયો મને 1 5. પેલો પોઈન્ટ કયો મળી ગયો? 0 3. સેકન્ડ પોઈન્ટ કયો મળી ગયો? 1 5. અને થર્ડ પોઈન્ટ આપણે જાણી કરીને -3/2 લીધું છે. હવે કઈ સપનો તો ન આવે ને પેલાથી કે ભાઈ -3/2 લઈ લો,
બરાબર ને? કોઈ વહી તો ન જાય મને રાત્રે હું સૂતો હોય આરામથી 3 વાગે અચાનક સપનામાં આવે, કટરીના કેફ સપનામાં આવે ને કહી જાય મને બેટા સાન આ -3/2 h માં મૂકી દે પોલિનોમિયલ 0 બની જશે. બરાબર? એવું તો બનવાનું નથી. કેટરીના આપણા સપનામાં આવે નહીં. રેડી? સો આના જ માટે આપણે સૌથી પહેલા અહીંયા h ની કઈ વેલ્યુ મૂકવાથી 0 આવશે એ ફાઇન્ડ કરેલું છે. બરાબર? એટલે there is always a reason behind some steps. તો હવે ટેલી થઈ ગયું. શું કામ આપણે ફાઇન્ડ કરેલું છે? શું કામ? તો અમુક લોકો સર કટરીના સપનામાં નથી આવતી એટલે. ભાવ અહીંયા ભણવામાં ધ્યાન આપો. કટરીના ભેગી નહીં આવે. બરાબર? h ની વેલ્યુ -3/2 મૂકવાથી ph ની વેલ્યુ 0 આવે છે એટલે આપણે પહેલાથી ફાઇન્ડ કરેલું છે. સો h is equal to -3/2 લઈ લઈએ અને એને પોલિનોમિયલમાં મૂકી દઈએ તો આ 2 અને 2 કેન્સલ થઈ જશે. So we will get -3 and -3 plus 3 will be 0. So I am getting my third point -3/2 0. -3/2 ની જગ્યાએ આપણે શું બોલશું? -1.5. રાઈટ? -1.5 તમારો ફેવરેટ વર્ડ. -1.5 અને 0. So we are having 3 points. પહેલો પોઈન્ટ આપણી પાસે કયો છે? 0.3. સેકન્ડ પોઈન્ટ કયો છે? 1.5 અને થર્ડ પોઈન્ટ કયો છે? -1.5 0. આને આપણે ગ્રાફની અંદર પ્લોટ કરીએ અને જ્યારે આપણે ત્રણેય પોઈન્ટને જોઈન કરશું તો આપણને સ્ટ્રેટ લાઈન મળશે. સો લેટ અસ સી ધ ગ્રાફ. મસ્ત મજાનો ગ્રાફ છે. ધીસ ઇઝ x એક્સિસ, ધીસ ઇઝ y એક્સિસ એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર સ્ટ્રેટ લાઈન. પણ આ સ્ટ્રેટ લાઈનની પહેલા આ તો પહેલાથી ડ્રો કરેલી બતાવેલી છે અહીંયા. બટ લેટ અસ પ્લોટ ધ પોઈન્ટ્સ. આપણો પહેલો પોઈન્ટ કયો છે? h ની વેલ્યુ 0, y ની વેલ્યુ 3. તો h ની વેલ્યુ 0 x એક્સિસ ઉપર અને y ની વેલ્યુ 3. તો મને આ પોઈન્ટ મળી જશે જેને આપણે નામ b આપેલું છે. એવી જ રીતના x ની વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે y ની વેલ્યુ 5 હોય. તો x ની વેલ્યુ 1 એટલે અહીંયા અને y ની વેલ્યુ 5 એટલે અહીંયા ઉપર. તો ધીસ ઇઝ અવર સેકન્ડ પોઈન્ટ. એન્ડ થર્ડ h ની વેલ્યુ -1.5 હોય ત્યારે y ની વેલ્યુ 0. તો h ની વેલ્યુ -1.5 અને y ની વેલ્યુ 0 એટલે અહીંયા છે. રાઈટ? અને આ ત્રણેય પોઈન્ટને આપણે જોઈન કરીએ તો આ રેડ કલરની લાઈન જે અહીંયા ડ્રો કરેલી છે એ આપણને મળી જશે. ધીસ ઇઝ હાઉ વી ડ્રો ધ ગ્રાફ. આ ક્લિયર છે? બરાબર છે? હવે આપણો ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય છે જીઓમેટ્રિક મીનિંગ. બરાબર ને? આનો મીનિંગ સમજીએ. આ સ્ટ્રેટ લાઈન તમે ડ્રો કરો ને તો એ એક્સ એક્સિસ ને એક જ વાર ટચ કરી શકશે, બીજી વાર ટચ નહીં કરે. ઇટ કેન ટચ ધ એક્સ એક્સિસ ઓનલી વન ટાઈમ. Why? Because how many zeros can a linear polynomial have? 1. Linear polynomial ને કેટલા zeros હોઈ શકે? Only 1. Why? એની ડિગ્રી શું છે? 1. તો જ્યોમેટ્રિક મીનિંગ એમ કહે છે કે તમારો ગ્રાફ એક્સ એક્સિસ ને કેટલી વાર ટચ થાય છે? એક વાર. તો તમારો આ ગ્રાફ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? તમારો પોલિનોમિયલ. બરાબર ને? આ ગ્રાફ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે? આપણો પોલિનોમિયલ. તમે h ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકો, પોલિનોમિયલના અલગ અલગ આન્સર મળ્યા એટલે જ ગ્રાફ મળેલો છે. એ બી તમને સમજાવી દો. માની લ્યો આપણે રિવર્સ જઈએ. ગ્રાફમાંથી આપણે આ વેલ્યુ ટેલી થાય છે તો નહીં જોઈ લઈએ. ગ્રાફમાં આપણે h ની વેલ્યુ 0.5 લઈ લઈએ. રાઈટ? h ની વેલ્યુ 0.5 એટલે અહીંયા આવી જશે. અહીંયા 0 છે, અહીંયા 1 છે, તો અહીંયા 0.5. h ની વેલ્યુ 0.5 મૂકો તો y ની વેલ્યુ શું આવશે? એ ગણવાની જરૂર નથી. ઓર પોલિનોમિયલની વેલ્યુ શું આવશે? ગણવાની જરૂર નથી. h ની વેલ્યુ 0.5 છે ને ત્યાંથી અહીંયા ઉપર આવી જાઓ. ત્યાં ટચ થી આપણે 4 માં. તો ડેફિનેટલી જ્યારે તમે h ની વેલ્યુ 0.5 લેશો ને ત્યારે તમારા પોલિનોમિયલનો આન્સર 4 આવશે. આ બી આપણે લાસ્ટ યર કરેલું છે. રાઈટ? વેન યુ ટેક h is equal to 0.5 the answer of your polynomial will be 4. ટેલી કરી લઈએ. અહીંયા 0.5 મૂકો તો 0.5 into 2 એટલે 1. 0.5 into 2 એટલે 1 ને 1 plus 3 એટલે 4. થાય છે ને ટેલી? તો આવા ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ આવશે. h ની વેલ્યુ મૂકો એટલે y નો આન્સર આવે, h ની વેલ્યુ મૂકો એટલે y નો આન્સર આવે. આમ ઘણા બધા પોઈન્ટ છે. ઇન્ફાઇનાઇટ. આમ લાઈન તો બે બાજુ સ્ટ્રેચ થશે. h ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકશો, પોલિનોમિયલનો અલગ અલગ આન્સર આવતો રહેશે. બટ ધેર વિલ બી વન વેલ્યુ ઓફ h. There will be one value of h when the answer of your polynomial will be 0 and at that point your graph will touch the x-axis. બરાબર ને? પાછું રિપીટ કરું છું. આપણા મગજમાં ઝીરોસ એટલે શું? ઝીરો એટલે h ની એવી વેલ્યુ કે જેને પોલિનોમિયલમાં મૂકવાથી પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 બની જશે. h ની એવી વેલ્યુ કે જેને પોલિનોમિયલમાં મૂકવાથી પોલિનોમિયલનો આન્સર શું બની જશે? 0. એ પોઈન્ટ ગ્રાફની અંદર હંમેશા x એક્સિસ ઉપર જોવા મળશે. એ જે x ની વેલ્યુ છે ને જેના લીધે તમારો પોલિનોમિયલ 0 બનવા મળી જાય છે
બની જાય છે એ તમને હંમેશા એચ એક્સિસ ઉપર જોવા મળશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો -1.50, રાઈટ. તો માની લ્યો કોઈ પણ કેલ્ક્યુલેશન ન આપેલી હોય અને ડિરેક્ટલી આ ગ્રાફ આપેલો હોય તો ગ્રાફમાંથી તમે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો છો. ફર્સ્ટ, લુકિંગ એટ ધ ગ્રાફ, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. લુકિંગ એટ ધ ગ્રાફ યુ કેન સે ધ ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ. સ્ટ્રેટ લાઇન છે તો લિનિયર પોલિનોમિયલ. પેરાબોલા, હમણાં આપણે ડિસ્કસ કરશું, પેરાબોલા હોય તો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ, સ્પાઇરલ હોય તો ક્યુબિક પોલિનોમિયલ. તો ફર્સ્ટ, looking at the graph you can tell the type of polynomial. Second, looking at the graph you can tell how many zeros your polynomial is actually having. તમારા પોલિનોમિયલના કેટલા ઝીરોસ છે એ બી તમે ગ્રાફને જોઈને કહી શકો છો. કેવી રીતના કહી શકો છો? તમારો જે ગ્રાફ છે એ એક્સ એક્સિસને કેટલી વાર ટચ થાય છે એ જોવાનું છે. અહીંયા આપણે જોઈએ, એક્સ એક્સિસ ઉપર આમ હાથ ફેરવી નાખીએ, આપણે આટો મારીએ તો અહીંયા છે આપણો ગ્રાફ છે એ એક્સ એક્સિસને એક જ વાર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ જાય. સર અહીંયા બીજી વાર, ભાઈ આ વાય એક્સિસ છે અને એક્સ એક્સિસ છે. કંટ્રોલમાં રહેજો. તમારો જે ગ્રાફ છે, જે પોલિનોમિયલ છે એ એક્સ એક્સિસને ઓનલી વન ટાઈમ ટચ થાય છે. તો તમારા પોલિનોમિયલનો એક જ ઝીરો છે. રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન that we get from the graph is type of polynomial. Second information that we get from the graph is how many zeros is your polynomial actually having. Actually ખરેખર કેટલા ઝીરોસ છે, કેટલી વાર ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે? વન ટાઈમ. તો આનો એક ઝીરો પોસિબલ છે. એન્ડ થર્ડ ઇન્ફોર્મેશન, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, જે આપણો ટોપિક છે જીઓમેટ્રિક મીનિંગનો, તમે તમારા ઝીરોની વેલ્યુ ગ્રાફમાંથી લઈ શકો છો. એક ઝીરો છે એ તો ખબર પડી ગઈ ને. એ ઝીરોની વેલ્યુ શું છે? તમારે અહીંયા એક્સ કોઓર્ડિનેટની જે વેલ્યુ હોય ને, વાય ની તો ઝીરો જ હોય. એક્સ એક્સિસ ઉપર હંમેશા વાય કોઓર્ડિનેટની વેલ્યુ શું હોય? ઝીરો. તો એક્સ કોઓર્ડિનેટની વેલ્યુ શું છે? -1.5. તો -1.5 is the zero of your polynomial. -1.5 is the zero of your polynomial. તો ગ્રાફમાંથી ત્રણ ઇન્ફોર્મેશન મળે છે. ફર્સ્ટ, ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ. સેકન્ડ, how many number of zeros is your polynomial actually having. તમારા પોલિનોમિયલના ખરેખર કેટલા ઝીરોસ છે. એન્ડ થર્ડ, રાઈટ, what is the value of zero of your polynomial. જે અહીંયા સોલ્વ કરીને ગોતવી પડે છે એ તમને ગ્રાફમાં માત્ર જોઈને મળી જશે. ક્યાંથી મળશે? એક્સ એક્સિસ ઉપર તમારો ગ્રાફ જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થતો હોય ત્યાં તમારા એક્સ કોઓર્ડિનેટની જે વેલ્યુ છે, અહીંયા વેલ્યુ શું છે? -1.5. તો -1.5 is the zero of your polynomial. I hope this is clear. થોડાક આગળ વધીએ. આ જનરલ નોટેશન છે કે ભાઈ માની લ્યો 2x+3 ની જગ્યાએ ગમે તે લિનિયર પોલિનોમિયલ આવો દેખાતો હશે તો તમારા ઝીરોની વેલ્યુ કંઈક આવી હશે. રાઈટ. અહીંયા 2x+3 લીધું તો એની જગ્યાએ ax+b છે. પ્લસ b પેલી સાઈડ જાય તો -b, એ અહીંયા નીચે આવી જશે. તો x ની વેલ્યુ -b/a. રાઈટ. સો આ ટેક્સ્ટ બુકમાંથી લીધેલું છે મેં. ઇન જનરલ, for a linear polynomial ax plus b, a not equal to 0, the graph of ax plus b is a straight line. Graph is a straight line. જોઈ શકીએ છીએ આપણે અહીંયા. Which intersects the x-axis at exactly one point. શું લખેલું છે? એક્ઝેક્ટલી 1 પોઈન્ટ. જો એક જ પોઈન્ટમાં ટકરાય છે અને એ પોઈન્ટ કેવો દેખાતો હશે? -b/a0. સર આ b અને a શું છે? આર્યા. આ b અને આ a. b ને માઇનસ કરવાનો ને a એમને લેવાનો. અહીંયા આપણો b શું છે? 3. એને માઇનસ કરી દે તો -3 અને અપોનમાં શું આવી જશે? 2. તો -3/2. શોર્ટ ફોર્મ છે. રાઈટ. બટ આ એમસીક્યુ માટે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સ્લાઇડ ખાસ ડ્રો કરી લેજો, પોઝ કરીને લખી લેજો. બરાબર ને? હા, એક્ઝામમાં તમને ગ્રાફ ડ્રો કરવાનું નહીં કે તમારે ક્યાંય એક્ઝામમાં ગ્રાફ ડ્રો કરીને નથી આપવાનો. ટેક્સ્ટ બુકમાં સ્ટાર મારીને નીચે સ્પેસિફાઈ કરેલું છે that these graphs are for explanation. બટ પૂછાય તો શકીએ ને ભાઈ. બરાબર ને? તો પોઝ કરી આ જે સ્લાઇડ છે એમને એમ લખી લેજો. એન્ડ ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. રાઈટ. સો અગેન આપણે ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ. લિનિયર પોલિનોમિયલનો ગ્રાફ હંમેશા સ્ટ્રેટ લાઇન હશે. જો તમારો પોલિનોમિયલ લિનિયર છે તો એ એક્સ એક્સિસને એક જ વાર ટચ થશે. બીકોઝ લિનિયર પોલિનોમિયલ કેન હેવ એટ મોસ્ટ 1 0. બની શકે ટચ ન બી થાય. માની લ્યો આ જે આમ લાઈન આડી જાય છે એ આમ હોરિઝોન્ટલ હોય તો એ એક્સ એક્સિસને ટચ જ નહીં થાય. તો પોલિનોમિયલ લિનિયર જ છે બટ એના ઝીરોસ પોસિબલ નથી. એવું બી બની શકે. એવા બી એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોશું. રાઈટ. છે આપણી પાસે આગળ. અને બીજી ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ, આ ઇન્ફોર્મેશન હતી આપણી પાસે પોલિનોમિયલ વિશે. If your polynomial is linear, its graph will be a straight line and it will intersect the x-axis at exactly one point. અને જ્યાં એ ઇન્ટરસેક્ટ થશે એ સમયે જે તમારા x ની વેલ્યુ હશે એ તમારો શું બની જશે? 0.
રાઈટ, એ તમારો શું બની જશે 0. હવે હજી એક ઇન્ફોર્મેશન આપણે લઈ લઈએ. ગ્રાફમાંથી આપણને શું મળી જાય છે? લુકિંગ એટ ધ ગ્રાફ યુ કેન સે ધ ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ, you can say the number of zeros your polynomial can have, and you can tell the value of your zero. આ ત્રણ ઇન્ફોર્મેશન આપણને ગમે તે ગ્રાફ જોઈને મળી જશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. ન ક્લિયર થયું હોય તો આપણી પાસે હજી ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે, એની હેલ્પથી આપણે ક્લિયર કરી લઈએ. રાઈટ, let us see the example of quadratic polynomial. So this is the standard form ax square plus bx plus c. A is not equal to 0 and they will be of the shape parabola. So again આ હેડિંગમાં જ લખીને આપી દીધું છે. ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલનો જ્યારે બી આપણે ગ્રાફ પ્લોટ કરશું એનો શેપ પેરાબોલા હશે. સર પેરાબોલા એટલે આર્યુ ભાઈ, બરાબર ને? આવો શેપ આવશે, that is parabola. This is parabola upwards, this is parabola downwards. Both of them are possible. Right, so again let us check the example according to textbook. તો ટેક્સ્ટબુકમાં પોલિનોમિયલ લીધેલો છે x સ્ક્વેર માઇનસ 3x માઇનસ 4. રાઈટ, આ પોલિનોમિયલ લીધેલું છે અને હવે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને પોલિનોમિયલના અલગ અલગ આન્સર ફાઇન્ડ કરેલા છે. સર અહીંયા y ક્યાંથી આવ્યો? ભાઈ પોલિનોમિયલ ph ની જગ્યાએ y લખેલું છે. તમને મજા ન આવતી તો આપણે ph લખી નાખીએ અહીંયા. રાઈટ, વોટ ઇઝ ધીસ? ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓફ x, એન્ડ ફોર ધીસ ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ ઓફ x જ્યારે તમે x ની વેલ્યુ -2 આની અંદર મૂકી દો ને તો પોલિનોમિયલનો આન્સર 6 આવે છે. બરાબર છે? એટલે આપણે અત્યારે એ ડિટેલની અંદર ન જતો ભાઈ શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી વેલ્યુ મૂકીને, બરાબર ને? ભાઈ -2 મૂકો એટલે -2 નો સ્ક્વેર, અહીંયા -2 એટલે -2 × -3 + 6, એ બધું સોલ્વ કરીને આ આન્સર આવે છે. રાઈટ, સો આ x ની વેલ્યુ અને x ની વેલ્યુ જ્યારે -2 હોય ત્યારે પોલિનોમિયલનો આન્સર આવી જાય છે 6. x ની વેલ્યુ -1 હોય ત્યારે પોલિનોમિયલનો આન્સર આવી જાય છે 0. x ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે પોલિનોમિયલનો આન્સર આવી જાય છે -4 એન્ડ સો ઓન. રાઈટ, આ બધા પોઈન્ટ આપણે ગ્રાફમાં પ્લોટ કરશું. સો લેટ અસ ડિરેક્ટલી સી ધ ગ્રાફ. બરાબર ને? જો પેરાબોલા શેપનો ગ્રાફ છે. રાઈટ, તમે જુઓ -2 6, તો x ની વેલ્યુ -2, y ની વેલ્યુ 6. તો આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપણો. x ની વેલ્યુ -1, y ની વેલ્યુ 0. ભાઈ x ની વેલ્યુ -1 અને y ની વેલ્યુ 0, ધીસ પોઈન્ટ. x ની વેલ્યુ 0, y ની વેલ્યુ -4. x ની વેલ્યુ 0, y ની વેલ્યુ -4 somewhere here. x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ -6. x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ -6. x ની વેલ્યુ 2, y ની વેલ્યુ અગેન -6. સર આવું પોસિબલ છે? તમે વેલ્યુ મૂકીને જો પોસિબલ જ છે તો જ અહીંયા ગ્રાફ આવશે ને. સો x ની વેલ્યુ 2, y ની વેલ્યુ અગેન -6. x ની વેલ્યુ 3, y ની વેલ્યુ -4. રાઈટ, x ની વેલ્યુ 4, y ની વેલ્યુ 0 હિયર. x ની વેલ્યુ 5, y ની વેલ્યુ 6 સમવેર હિયર. જો આમ સામે એક પોઈન્ટ આવતો હશે. રાઈટ, પેરાબોલા શેપ છે ને, તો જે ટાઈપનો એક પોઈન્ટ અહીંયા હશે એ જ ટાઈપનો એક પોઈન્ટ સામે હશે. જે ટાઈપનો એક પોઈન્ટ અહીંયા છે એ જ ટાઈપનો એક પોઈન્ટ અહીંયા છે. અત્યારે આપણા માટે જરા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ નોલેજ પર્પઝથી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર ને? મેથ્સ ખાલી 10th પૂરતું થોડું છે, લાઈફ ટાઈમ છે ને. અને ત્યાં ભવિષ્યમાં ટીચર બની જશો તો સમજાવવામાં બી મજા આવશે. એટલીસ્ટ મને યાદ કરશો એકવાર, નાના ભાઈ આપણને આપણા ટીચરે સમજાવ્યું હતું. ડન ને? તો લેટ્સ મૂવ અહેડ. ધીસ ઇઝ અ પેરાબોલા એન્ડ વી આર હેવિંગ 7 પોઈન્ટ્સ. બરાબર ને? 7 પોઈન્ટ આપણી પાસે છે. આ બધા પોઈન્ટને માની લ્યો આ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ, સેવન્થ, આને આમ જોઈન્ટ કરીએ આપણે. સો વોટ વી ગેટ ઇઝ અ શેપ લાઈક ધીસ. અને આને આપણે શું કહીએ છીએ? પેરાબોલા. એન્ડ મોર સ્પેસિફિકલી વી કેન સે ધીસ ઇઝ પેરાબોલા અપવર્ડ્સ. શું કહેવાય છે? આ પેરાબોલા અપવર્ડ્સ. રાઈટ, હવે આ બધું ભૂલી જાઓ. આપણે ડિરેક્ટલી ગ્રાફમાંથી આવીએ ને ગ્રાફમાંથી આપણને 3 વસ્તુની ખબર પડી જશે. પહેલી સવાલ આપણે પૂછીએ, વોટ ટાઈપ ઓફ ઇક્વેશન ઇઝ ધીસ? વોટ ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ ઇઝ ધીસ? તો ભાઈ પોલિનોમિયલનો શેપ કેવો છે? પેરાબોલા. તો ભાઈ આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે. પહેલો આન્સર મળી ગયો. સેકન્ડ, હાઉ મેની ઝીરોઝ ડઝ ઇટ હેવ? હાઉ મેની ઝીરોઝ ડઝ ઇટ હેવ? તો અહીંયા એક્સ એક્સિસ ઉપર ઊભું રહી જવાનું. આપણું બુલેટ લઈને સવારે 8 વાગે બ્લુ કલરનું. યાદ આવ્યું ને બધાને? 1 વર્ષ જેવું થઈ ગયું આપણે બુલેટ લીધે. ડન. અને આપણે એક્સ એક્સિસ ઉપર લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ ફરીએ અને જોઈએ આપણો ગ્રાફ એક્સ એક્સિસ ને ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે. યસ, ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો એક 0 આ થયો અને આ સેકન્ડ ટાઈમ તો બીજો 0 આ થયો. તો ધેર આર 2 zeros. બુલેટ ભટકાઈ ગયો અહીંયા. રાઈટ, સો ધીસ પોલિનોમિયલ ઇઝ હેવિંગ 2 zeros. તો સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન મળી. અને થર્ડ ઇન્ફોર્મેશન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ 0?
તો જ્યાં અહીંયા તમે ટચ કરો છો ત્યાં h ની વેલ્યુ શું છે -1 તો -1 ઇઝ ધ ઝીરો ઓફ અવર પોલિનોમિયલ એટલે જ્યારે h ની વેલ્યુ -1 લેશું ત્યારે પોલિનોમિયલ નો આન્સર 0 આવશે જોઈ લ્યો અહીંયા h ની વેલ્યુ -1 લીધી છે પોલિનોમિયલ નો આન્સર 0 આવે છે એવી જ રીતના અહીંયા h ની વેલ્યુ 4 લેશો તો પોલિનોમિયલ નો આન્સર 0 આવી જશે એટલે જ તો અહીંયા h એક્સિસ ને ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે રાઈટ સો વેન વેલ્યુ ઓફ h is 4 the answer of your polynomial is 0 તો ત્રણે ત્રણ ઇન્ફોર્મેશન ક્લિયર છે શેપ પેરાબોલા છે તો ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે બે વાર ટચ થાય છે h એક્સિસ ને તો બે ઝીરોઝ આના છે રાઈટ અને બે ઝીરોઝ ની વેલ્યુ કઈ થઈ છે એક તો -1 ને બીજો કયો છે 4 જે ટેબલ અને ગ્રાફમાં ટેલી થાય છે તો આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ સમજાઈ ગયું હશે રાઈટ આ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે this fact is true for any quadratic polynomial that zeros of a quadratic polynomial standard form are precisely the x coordinates of the point where the parabola represent in the graph intersects x axis ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલના ઝીરોસ કોણ છે ગ્રાફના પ્રમાણે જ્યાં તમારો ગ્રાફ x એક્સિસ ને ભટકાય છે ત્યાંના x કોઓર્ડિનેટની જે વેલ્યુ છે ધેટ ઇઝ ધ ઝીરો ઓફ યોર પોલિનોમિયલ એવું અહીંયા ટેક્સ્ટબુકની લેંગ્વેજમાં લખેલું છે રાઈટ ઇન ફેક્ટ for any quadratic polynomial the graph of corresponding equation has one of the two shapes બરાબર ને તમારો આ જે પેરાબોલા છે એના બે શેપ પોસિબલ છે આઈધર પેરાબોલા અપવર્ડ્સ ઉપરની સાઈડ ખુલતું હોય એવું ઓર પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ મતલબ આનું રિવર્સ આમ ઊંધું હોય રાઈટ આવી રીતના ઉલટું હોય depending whether a is greater than 0 or a is less than 0 these curves are called parabolas a એટલે coefficient of x square તો જો x square નો કોએફિશિયન્ટ પોઝિટિવ હોય તો આવો ગ્રાફ મળશે અને x square નો કોએફિશિયન્ટ એટલે આવડો આ a નેગેટિવ હોય તો રિવર્સ આનું ઉલટું મળશે અત્યારે આપણી પાસે શું છે x square -3x -4 x square નો કોએફિશિયન્ટ શું છે +1 તો પોઝિટિવ કોએફિશિયન્ટ છે ને a is greater than 0 તો આપણો અત્યારે પેરાબોલા અપવર્ડ્સ છે અહીંયા માની લ્યો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે આ પેરાબોલા અપવર્ડ્સ -5x square + 6x -4 રાઈટ અહીંયા x square નો કોએફિશિયન્ટ શું છે -5 શું છે કોએફિશિયન્ટ -5 a is less than 0 નેગેટિવ છે અને લેસ ધેન 0 છે તો આનો ગ્રાફ કેવો આવશે આમ રિવર્સ ડાયરેક્શનમાં ઉલટો એટલે આ જેવું સીધું દેખાય છે ઉપરની સાઈડ ખુલ્લું છે ઓપન અપવર્ડ્સ એવું આમ ઊંધું મળશે એન્ડ ધેટ વિલ બી ઓપન ડાઉનવર્ડ્સ રાઈટ તો આ મગજમાં રાખજો MCQ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ખાલી આ ઇક્વેશન આપી હોય તમને અને પૂછ્યું હોય આના ગ્રાફનો શેપ કેવો હશે ને તમે લખી આવો પેરાબોલા તો ખોટું પડે તમારે શું લખવું પડશે પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ ખાલી આ આપેલું હોય તો પેરાબોલા અપવર્ડ્સ બરાબર ને ઓર હજી ઘણી બધી ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પોસિબલ છે આના આધારે રાઈટ જે આપણે કાલે થોડા ક્વેશ્ચન્સ બનાવીને તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બી આપીશ જે તમને MCQ માં થોડી હેલ્પ કરે સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ બરાબર ને ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે ગ્રાફ જોઈ લેજો એકવાર ટેક્સ્ટબુકમાંથી અને બે ઝીરોઝ મેક્સિમમ પોસિબલ છે બની શકે આ ટચ ન બી થાય એવું બી પોસિબલ હશે એ બી આપણે જોશું રાઈટ આગળ વધીએ લેટ અસ નાઉ સી હા a quadratic polynomial can have either two zeros distinct બે અલગ અલગ two equal zeros એટલે the 1 0 or no 0 બરાબર ને the number of zeros depends upon the degree of polynomial if the degree of polynomial is 2 it can have maximum two zeros પછી 2 થી ઓછા એટલે એક 0 બી પોસિબલ છે અને હજી ઓછા એટલે no zeros 0 ન હોય એવું બી પોસિબલ છે which means that polynomial of degree 2 has at most two zeros આ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ પણ આનું ગ્રાફિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન જોઈ લઈએ જો અહીંયા જો આ પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ છે રાઈટ ધીસ ઇઝ પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ એટલે આનો જે x સ્ક્વેર નો કોએફિશિયન્ટ હશે એ નેગેટિવ હશે ચલો એ કોઈ અત્યારે પ્રોબ્લેમ નથી બટ આના કેટલા ઝીરોસ છે 1 અહીંયા x એક્સિસ ને એક વાર ટચ થાય છે અહીંયા બીજી વાર ટચ થાય છે રાઈટ one time and second time કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે આના બે અહીંયા જોઈ લઈએ one time second time કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે બે તો લાઈન સાચી છે a quadratic polynomial can have two distinct zeros જો અહીંયા બે વાર x axis ને ટચ થાય છે આ પેરાબોલા ડાઉનવર્ડ્સ છે અહીંયા બી બે વાર ટચ થાય છે આ પેરાબોલા અપવર્ડ્સ છે રાઈટ તો એ ભાઈની વાત સાચી છે મેક્સિમમ કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે બે ત્રીજો ઝીરો નથી આ હવે અહીંયા આમ આગળ હાલ્યું જશે આમ આગળ ચાલ્યું જશે એ હવે વળી પાછા x axis ને નહીં ભટકાય ઓર ઇન્ટરસેક્ટ નહીં થાય આ બી જો અહીંથી ચાલુ થાય છે અહીંયા વયું જાય છે નાઉ ધીસ વિલ સ્ટ્રેચ ફોરવર્ડ ધીસ વિલ ઓલસો સ્ટ્રેચ ફોરવર્ડ
બરાબર ને? હવે આ બીજી વાર x એક્સિસ ને ટચ થશે ને, બે વાર ટચ થઈ ગયું, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ, રાઈટ? તો મેક્સિમમ બે ઝીરોસ પોસિબલ છે, બે થી વધારે પોસિબલ નથી. બટ હા, the parabola intersects x axis two times, so this quadratic polynomial have two zeros, right? But it can have one zero also. જો again this is parabola downwards, but x axis ને એક જ વાર intersect થાય છે, right? You can see it is intersecting here only one time. છે quadratic polynomial, એની ડિગ્રી 2 છે, but zeros કેટલા છે? only one. અહીંયા parabola upwards છે, but it is intersecting x axis only one time, right? You can see over here it is intersecting only one time, right? So degree 2 છે quadratic polynomial, but number of zeros કેટલા છે? 1, right? So hope this is clear. So here the parabola intersects the x axis one time. અહીંથી આપણે ચાલુ કર્યું અને બુલેટ અહીંયા ભટકાઈ ગયું, પણ એક જ વાર ભટકાશે. એવી રીતના અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરો તો એકવાર અહીંયા ભટકાઈ જઈએ, આપણે ઇન્ટરસેક્ટ થઈ જઈએ. So this quadratic polynomial is having only one zero, right? They are having only one zero. And one more fact we will see. You can see over here અહીંયા છે પેરાબોલા અપવર્ડ્સ, એ ત્યાં એક્સ એક્સિસ ને ટચ જ નથી થતું. અમુક લોકો તો સર આવી રહ્યું અહીંયા ટચ થાય છે. ભાઈ વાય એક્સિસ છે, વાર્તા કોની છે? એક્સ એક્સિસ ની. નંબર ઓફ ઝીરોસ ત્યાંથી મળશે એક્સ એક્સિસ ઉપરથી. આ જે ગ્રાફ છે એ ભાઈ એક્સ એક્સિસ ને ટચ જ નથી થતા. તો આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે, પણ એના ઝીરોસ છે જ નહીં. See, this is also a quadratic polynomial. Why? Parabola downwards છે આપણી પાસે, but એ x axis ને એકોઈ વાર intersect કરતું નથી. તો number of zeros are 0. The parabola does not intersect x axis. So this quadratic polynomial does not have any zero. આના કોઈ zeros જ નથી. તો આપણી વાત બી સાચી પડી ગઈ ને? આપણે theoretically ભણી ગયા હતા થોડીક વાર પહેલા હમણાં. How many zeros તેના polynomial have? That depends upon its degree. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 2 છે. અહીંયા આપણા કેસમાં ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ડિગ્રી કેટલી છે? 2. તો એના વધી કેટલા ઝીરોસ હોઈ શકે? 2. પછી 2 થી ઓછા હોઈ શકે, બરાબર ને? આપણે પાછું રિપીટ કરી લઈએ. આ પોલિનોમિયલ એના વધી બે ઝીરોસ પોસિબલ છે, બે થી વધારે પોસિબલ નથી, બટ બે થી ઓછા તો પોસિબલ છે ને? જો બે થી ઓછા એટલે એક ઝીરો પોસિબલ છે, અને હજી બે થી ઓછા એટલે ઝીરો ન હોય એવું બી પોસિબલ છે. આ એક્સ એક્સિસ ને ઇન્ટરસેક્ટ જ નથી થતા, રાઈટ? સો હવે આનો જીઓમેટ્રિક મીનિંગ બી ખબર પડી ગઈ. તમે ગ્રાફ જોઈ અને કહી શકો છો કે હા આ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ છે. વાય? બીકોઝ એનો શેપ પેરાબોલા જેવો છે. બટ ઈ એક્સ એક્સિસ ને બે વાર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ શકે છે, એક વાર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ શકે છે, ઓર ઇન્ટરસેક્ટ ન બી થાય, પણ 3 વાર તો ઇન્ટરસેક્ટ નહીં જ થાય. So number of times your graph intersects the x-axis is the number of zeros that you can have, right? હજી એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ લઈએ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલનો, સોરી ક્યુબિક પોલિનોમિયલનો. સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ છે અને એનો શેપ કેવો હશે? સ્પાઇરલ. કેવો શેપ હશે? સ્પાઇરલ. ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ઝામ્પલ આપેલો છે x³ - 4x નો. જો અહીંયા ડિગ્રી 3 છે, x ની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીએ તો પોલિનોમિયલના અલગ અલગ આન્સર મળશે. હવે તો મારા ખ્યાલથી y નો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોવો જોઈએ તમને. y એટલે px. આ ટેબલ આવી ગયો છે. વોટ ડઝ ઇટ મીન? x ની વેલ્યુ -2 હોય ત્યારે y ની વેલ્યુ 0, x ની વેલ્યુ -1 હોય ત્યારે પોલિનોમિયલની વેલ્યુ 3, x ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે પોલિનોમિયલની વેલ્યુ બી 0. એટલે x ની અલગ અલગ વેલ્યુ આ પોલિનોમિયલમાં મૂકવાથી પોલિનોમિયલના અલગ અલગ આન્સર મળે છે. અને આપણે આ પોઈન્ટ્સને ગ્રાફ ઉપર પ્લોટ કરીએ તો પહેલો પોઈન્ટ કયો બની જશે? -2 0, second point -1 3, third point 0 0, and so on. So this is the graph that we get. તમે જોઈ શકો છો સ્પાઇરલ શેપ છે, બરાબર ને? આમ સ્ટાર્ટ થાય છે આમ, and this is a spiral shape, right? I hope ગ્રાફ જોવાની મજા આવે છે. મને બી નહોતું આવડતું એવું સોફ્ટવેર આમ જોઈ યુઝ કરીને એની અંદરથી આ ગ્રાફ આપણે બનાવેલો છે. બીકોઝ ટેક્સ્ટ બુકમાં થોડુંક અનક્લિયર હતું. આ થોડુંક વધારે ક્લિયર દેખાય એટલે થોડીક મહેનત કરી છે તમારા માટે, ઇવન મારા માટે બી. સમજાવવાની અંદર બી એવી જ મજા આવે છે, રાઈટ? સો લેટ અસ સી અવર ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. કયો છે આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ? -2 0. જો x ની વેલ્યુ -2, y ની વેલ્યુ 0, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સેકન્ડ પોઈન્ટ -1 3, સેકન્ડ પોઈન્ટ x ની વેલ્યુ -1, y ની વેલ્યુ 3. થર્ડ પોઈન્ટ 0 0, x ની વેલ્યુ 0, y ની વેલ્યુ 0. ફોર્થ પોઈન્ટ x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ -3, x ની વેલ્યુ 1, y ની વેલ્યુ -3. ફોર્થ પોઈન્ટ x ની વેલ્યુ 2, y ની વેલ્યુ 0, x ની વેલ્યુ 2, y ની વેલ્યુ 0.
હવે આ પોઈન્ટ્સ ને આપણે જોઈન કરીએ ઇન ઓર્ડર, તો અહીંયાથી આને જોઈન કરશું, ત્યાંથી આને જોઈન કરશું, ત્યાંથી આને જોઈન કરશું અને ત્યાંથી આને જોઈન કરશું, રાઈટ. સો હવે પછી તમે h ની ગમે તે વેલ્યુ મૂકો, આ ગ્રાફ વળી પાછો અહીં ટર્ન નહીં થાય, ઉપર વયો જશે હજી, રાઈટ. એવી જ રીતના અહીંયા તમે h ની વેલ્યુ બીજી લેતા જાઓ તો ગ્રાફ અહીંયા નીચે આવતો જશે, બરાબર છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન, ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. કેવો શેપ મળી ગયો છે આપણને? સ્પાઇરલ, રાઈટ. સો લુકિંગ એટ ધ ગ્રાફ યુ કેન સે થ્રી થિંગ્સ. પહેલી વસ્તુ આપણે શું કહી શકીએ છીએ? વોટ ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ ધીસ ઇઝ? તો ભાઈ સ્પાઇરલ શેપ છે તો ધીસ ઇઝ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ. સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન, હાઉ મેની ઝીરોસ ડઝ ઇટ હેવ? તો ઝીરોસ ગોતવો હોય તો બુલેટ લઈને અહીંયા ઊભું રહી જવાનું, ચાલુ કરવાનું બુલેટ, ધાડ બટકાઈ ગયું, પહેલો ઝીરો, બીજો ઝીરો, ત્રીજો ઝીરો. The graph is intersecting the x-axis 3 times. તો કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે આ પર્ટિક્યુલર પોલિનોમિયલના? 3. અને આપણે જોઈ બી શકીએ છીએ, જો h ની વેલ્યુ -2 આવી તો પોલિનોમિયલ 0 બની ગયો, h ની વેલ્યુ 0 મૂકી તો બી પોલિનોમિયલ 0 બની ગયો, અને h ની વેલ્યુ 2 મૂકી તો બી પોલિનોમિયલ 0 બની ગયો. 3 ઝીરોસ આ દેખાય છે આપણને ગ્રાફમાંથી. સમજાય છે ગ્રાફિકલ ઇન્ટરપ્રિટેશન? એન્ડ થર્ડ થિંગ, what is the value of your 0? by -2, 0 and 2 are the zeros of this polynomial, right? -2, 0 and 2 are the zeros of this polynomial. Why? આવું હું બે રીતના દઈ શકું છું. એક તો આ ટેબલમાંથી દઈ શકું છું, ક્લિયર કટ, ભાઈ h ની વેલ્યુ મૂકવાથી પોલિનોમિયલનો આન્સર 0 બની જાય છે. બીજું હું ગ્રાફમાંથી દઈ શકું છું, જ્યારે મારો ગ્રાફ h એક્સિસ ને ટચ થાય છે એ સમયે h ની વેલ્યુ કેટલી છે? -2, તો એ મારો 0 છે. અહીંયા ફરી પાછું h ને ટચ થાય છે, રાઈટ? h એક્સિસ ને ટચ થાય છે તો h કોઓર્ડિનેટ ની વેલ્યુ શું છે? 0. અગેન અહીંયા મારો જે ગ્રાફ છે એ h એક્સિસ ને ટચ થાય છે તો h એક્સિસ નો કોઓર્ડિનેટ કયો છે? 2. સો -2, 0 and 2 are the zeros of my polynomial as per the graph, right? Observe that -2, 0 and 2 are the h coordinates of the only points where the graph of this polynomial intersects the x axis. ક્લિયર છે? મેં પહેલા જ સમજાવેલું છે તમને. Since the curve meets the x-axis is only these 3 points, their x coordinates are the only zeros of the polynomial. એ બી આપણે સમજેલું છે. So I hope this is clear to you. સમજાઈ ગયું હશે આ? બટ હવે થોડુંક એડવાન્સ લેવલમાં જઈએ. ક્યુબિક પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 3 છે તો એના મેક્સિમમ 3 ઝીરોસ પોસિબલ છે, બરાબર ને? આઈડિયા જો 3 થી ઓછા બી હોઈ શકે ને, 2 ઝીરોસ બી હોઈ શકે, 1 ઝીરો બી હોઈ શકે, અને 0 ન હોય એવું બી હોઈ શકે ને ભાઈ, બરાબર ને? તો થોડા આપણે એક્ઝામ્પલ્સ લઈ લઈએ. હજી ટેક્સ્ટબુકમાં જ આપેલા છે. સમ મોર એક્ઝામ્પલ્સ. જો આ ટેક્સ્ટબુકમાંથી ઇમેજ લીધેલી છે, આ ક્લિયર નથી, રાઈટ? એટલે જ આપણે પહેલું સમજવા માટે ડિટેલમાં જે ફર્સ્ટ હતું એના માટે આપણે થોડીક મહેનત કરીને આ વ્હાઇટ ગ્રાફ લીધેલો છે. આ હાથેથી ડ્રો કરીને બનાવવો પડે છે ભાઈ, રાઈટ? બટ અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટબુકમાંથી લીધેલું છે જસ્ટ સમજવાના પર્પસથી, રાઈટ? જો કયો છે પોલિનોમિયલ? x3. પોલિનોમિયલ ઇઝ x3. કેટલી છે ડિગ્રી? અહીંયા 3. તો વધુમાં વધુ કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે? 3. બટ એની પહેલા ડિગ્રી 3 છે તો શેપ કેવો છે? સ્પાઇરલ. જો સ્પાઇરલ શેપ છે, રાઈટ? એસ જેવો શેપ, એને આપણે સ્પાઇરલ કહીએ. હવે આ ભાઈ એક્સ એક્સિસ ને કેટલી વાર ટચ થાય છે? ઓનલી વન ટાઈમ. ઓનલી વન ટાઈમ. તો ડિગ્રી 3 છે પણ ઝીરોસ કેટલા પોસિબલ છે? ઓનલી 1. ફિઝિકલી બી ટેલી કરી લઈએ. h ની વેલ્યુ 0 મૂકો તો 0 નો ક્યુબ 0, એટલે h ની વેલ્યુ 0 મૂકી તો પોલિનોમિયલનો આન્સર બી 0 આવ્યો. તો આ 0 0 એક પોઈન્ટ મળી ગયો. ધીસ ઇઝ અવર ઓનલી 0. હવે h ની વેલ્યુ 1 મૂકો તો 1 નો ક્યુબ 1, h ની વેલ્યુ 2 મૂકો તો 2 નો ક્યુબ 8, h ની વેલ્યુ 3 મૂકો તો 3 નો ક્યુબ, સમજાય છે? 27. એવી રીતના આ બાજુ બી વધતું જશે, બરાબર ને? પણ h એક્સિસ ને તો એક જ વાર ટચ થશે. હવે આ લાઈન આમ લાંબી થતી જશે ઉપર, અને આ ભાઈ આમ જતા જશે આગળ. આ ફરી પાછા કોઈ x એક્સિસ ને ટચ કરવાના નથી. તો ડિગ્રી 3 છે તો 3 જ 0 હોય એવું પોસિબલ નથી. મેક્સિમમ 3 ઝીરોસ પોસિબલ છે, બટ 3 થી ઓછા એટલે 1 અથવા તો 2 ઝીરોસ બી પોસિબલ છે. અને અહીંયા 1 0 વાળો એક્ઝામ્પલ આપણે જોયેલો છે. હજી એક ગ્રાફ જોઈ લઈએ. x³ - x². ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ક્યુબિક પોલિનોમિયલ, બરાબર ને? ક્યુબિક પોલિનોમિયલ છે. બટ આ x એક્સિસ ને કેટલી વાર ટચ થાય છે? અહીંથી ચાલુ કરીએ. જો ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા ટચ થાય છે ને ઓરિજિન ઉપર, સો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ 0, બરાબર ને? એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર સેકન્ડ 0. ડન. તો અગેન હું ગ્રાફ જોઈને 3 વસ્તુ કહી શકું છું. સૌથી પહેલી વસ્તુ, કઈ ટાઈપનો પોલિનોમિયલ છે? ક્યુબિક.
Which type of polynomial is this? This is a cubic polynomial. Why? The shape of the graph is spiral. The shape of the graph is spiral. Second, how many zeros does it have? This is having 2 zeros. Why? Because it is intersecting the x-axis 2 times. And third, આયા તો કોઈ ટેબલ ડ્રો કરેલો નથી ને. Third, what is the value of zeros? આ ગ્રાફના zeros ની વેલ્યુ શું છે? એ તો 0 પોતે જ. h ની વેલ્યુ 0. બરાબર ને? કારણ કે જ્યાં ઇન્ટરસેક્શન થાય છે ત્યાં h ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. અને અહીંયા જ્યાં ઇન્ટરસેક્શન થાય છે ત્યાં h ની વેલ્યુ શું છે? 1. So without performing any type of calculation, without drawing any type of table, directly from the graph I can say that 0 and 1 are the zeros of this polynomial. બરાબર ને? હવે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હજી લગી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો નથી. બટ એક્ઝામમાં તમને કોઈ મસ્ત ક્લિયર કટ ગ્રાફ ડ્રો કરીને આપે તો ઈ તમને 1 માર્કમાં ઘણી બધી વસ્તુ પૂછી શકે છે. પહેલી વસ્તુ શું પૂછી શકે છે? ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ. સેકન્ડ શું પૂછી શકે છે? હાઉ મેની ઝીરોઝ આર ધેર. થર્ડ શું પૂછી શકે છે? ઝીરોઝની વેલ્યુ શું છે? તો એ બી આપણને ગ્રાફમાંથી મળી શકે છે. ઝીરોઝની વેલ્યુ થાય ને જ્યાં ઇન્ટરસેક્શન થતું હોય ત્યાં h ની વેલ્યુ કહી દો એટલે એ તમારા 0 ની વેલ્યુ છે. Right. So from the examples above we see that there are at most 3 zeros. In other words, any polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros. વધી વધીને 3 0 હોઈ શકે, 3 થી ઓછા બી હોઈ શકે, જેમ કે 2, જેમ કે 1 અને બની શકે 0 ન બી હોય. Right. So remark ટેક્સ્ટબુક માંથી લીધેલી છે. In general, given a polynomial px of degree n, the graph of px intersects the x-axis at most n points. હવે આ તો ક્લિયર જ છે ને, આ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી n છે તો એના વધી વધીને n ઝીરોઝ હોઈ શકે. હવે અહીંયા કોઈ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી n છે તો એ મેક્સિમમ ગ્રાફને અહીંયા x-axis ને n ટાઈમ્સ ઇન્ટરસેક્ટ કરી શકે છે. બહુ સિમ્પલ છે. પેલું થિયોરેટિકલ હતું, આ ગ્રાફિકલ મીનિંગ છે. Therefore, a polynomial of degree n has at most n zeros. Why? Because it can intersect the x-axis n times maximum. Right? આ લખી લેજો પ્લીઝ. Right? And wherever આની પહેલાની સ્લાઇડ બી ત્યાં મેં ટાઈમ ન આપેલો હોય તો પ્લીઝ તમે પોઝ કરીને લખી લેજો whatsoever you feel is important. Right? So let us move ahead. And now we will see example number 1. બહુ ફટાફટ થઈ જશે, બહુ આરામથી થઈ જશે. પૂરેપૂરું ધ્યાન અહીંયા આપજો. બહુ મસ્ત એનિમેશન આપ્યું છે આપણે અહીંયા. જોતા જઈએ. Look at the graphs in figure given below. Each is the graph of polynomial where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros. ગ્રાફમાંથી આપણે ઇન્ફોર્મેશન 3 આપી શકીએ છીએ, બટ અત્યારે આપણી પાસે એક જ માહિતી છે, નંબર ઓફ ઝીરોઝ આપવાના છે. રાઈટ? બરાબર છે. સોલ્યુશનની લાઈન આવી ગઈ છે. શું લખેલું છે? The number of times a graph intersects x-axis are the number of zeros a polynomial has. આપણો ગ્રાફ x-axis ને કેટલી વાર ટચ થાય છે એટલું જ આપણે ગોતવાનું છે. બીજું કાંઈ જોવાનું નથી. જેટલી વાર ટચ થાય એટલા ઝીરોસ છે એવું આપણે લખી આપશું. સો આ આપણા એક ક્વેશ્ચનની અંદર 6 અલગ અલગ ગ્રાફ ડ્રો કરીને આપ્યા છે અને દરેક ક્વેશ્ચનની અંદર આપણે એક જ વસ્તુ કરવાની છે. આપણે આપણું બુલેટ લઈને અહીંયા લેફ્ટ સાઈડ એક્સ એક્સિસ ઉપર ઊભું રહી જવાનું છે અને ચાલુ કરીને ભાગવાનું છે. જ્યાં તમને અહીંયા ક્યાંય ઇન્ટરસેક્શન દેખાય એટલે ભાઈ પેલો 0, પછી આગળ જાઓ, હવે બીજો કોઈ 0 જ નથી અહીંયા, તો આને એક 0 છે. રાઈટ? એવી રીતના આપણે સોલ્વ કરતા જઈએ. ધ્યાન રાખજો, ઉતાવળ ન કરતા. અમુક લોકો શું છે અહીંયા એક્સ એક્સિસ ઉપર બુલેટ ચાલુ કરવાને બદલે અહીંયા આવી જાય. હા સર, જો અહીંથી અહીંયા આવ્યા, આ એક વાર ભટકાણું, અહીંયા બીજી વાર ભટકાણું, અને 2 ઝીરોસ છે. આવું ન કરતા. તમારા હાથ જોડું છું ભાઈ, મહેરબાની કરીને અહીંયા ઊભું રહી જવાનું. ક્યાં? અહીંયા એચ ડેશ ઉપર ઊભું રહી જવાનું અને અહીંયા લેફ્ટ થી ચાલુ કરવાનું રાઈટ તરફ, અને આ લાઈન ઉપર જ દોડવાનું છે. અહીંયાથી ઉપર નથી જવાનું, અહીંથી નીચે નથી જવાનું, હાઈવે ઉપર જ રહેવાનું. કોઈના ખેતરમાં વળી નહીં જવાનું. બરાબર? અહીંયા જવાનું. કેટલી વાર ટચ થાય છે? 1 ટાઈમ. તો 1 ઇઝ અવર આન્સર. પછી આગળ વધવાનું. હવે બીજી વાર ટચ નથી થતું. બરાબર? આ લાઈનને મૂકતા નહીં. અહીંયા ચોટીને બેઠા રહેજો આરામથી. બરાબર છે? તો લેટ અસ સી. બુલેટ આવી ગયું. હવે એ બુલેટ આગળ ભાગશે અને જ્યાં ભટકાશે ત્યાં ઊભું રહી જશે. રેડી? કેટલી વાર ટચ થયું? 1 ટાઈમ. જોવાની મજા આવી? પાછું જોઈએ. બુલેટ આવી ગયું એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરસેક્ટિંગ 1 ટાઈમ. તો આ જે પર્ટિક્યુલર ઇક્વેશન છે
એના કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે 1 બરાબર તો અવર આન્સર ઇઝ 1 આ આન્સર છે રાઈટ કેટલા ઝીરોસ પોસિબલ છે 1 આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર થોડીક એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ આ શેપ કેવો છે સ્પાઇરલ શેપ કેવો છે આ સ્પાઇરલ તો આ ઇક્વેશન નો પોલિનોમિયલ કેવો હશે ક્યુબિક આ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે બરાબર ને આની ડિગ્રી કેટલી હશે 3 આ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ છે પણ એના ઝીરોસ કેટલા છે એક જ રાઈટ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન છે કન્ફ્યુઝ ન થતા સેકન્ડ અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે બુલેટ લઈને ઊભા રહી જશું અહીંયા પાછા આપણા બુલેટ આવી ગયું હવે એ બુલેટ ભાઈ આગળ દોડશે સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ અને હજી આપણે બુલેટને આગળ લઈ જઈએ અહીંયાથી તો ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ ટાઈમ ધ ગ્રાફ ઇન્ટરસેક્ટ્સ ધ એક્સ એક્સિસ રાઈટ પાછું રિપીટ કરું છું આ બુલેટ ચાલુ થયું ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ડ હજી આગળ વધીએ તો સેકન્ડ ટાઈમ સો ધ ગ્રાફ ઇઝ ઇન્ટરસેક્ટિંગ 2 ટાઈમ્સ તો વી આર હેવિંગ 2 ઝીરોઝ રાઈટ કેટલા ઝીરોઝ છે 2 ધીસ ઇઝ અવર આન્સર અને આ શેપ કેવો છે પેરાબોલા તો ધીસ ઇઝ ક્વાડ્રેટિક પોલિનોમિયલ ભલે આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન નથી માંગેલી બટ આપણે જનરલ નોલેજ માટે શેર કરીએ છીએ એક્ઝામમાં પૂછી શકાય છે રાઈટ થર્ડ અહીંયા આવી જઈએ હવે અહીંયા પહેલા આપણે શેપ જોઈ લઈએ શેપ કેવો છે સ્પાઇરલ તો આ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ છે કેવો પોલિનોમિયલ છે ક્યુબિક રાઈટ ધીસ ઇઝ અ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ ડન હવે અહીંયા આપણે આપણું બુલેટ લઈ આવીએ જોઈ લઈએ નંબર ઓફ ઝીરોઝ કેટલા છે આ બુલેટ આવી ગયું પાછું જોઈ શકો છો અહીંયા હવે આ ભાઈ આગળ દોડશે સો ધ ગ્રાફ ઇઝ ઇન્ટરસેક્ટિંગ ધ એક્સ એક્સિસ 1 ટાઈમ હજી આગળ વધીએ સેકન્ડ ટાઈમ હજી આગળ વધીએ થર્ડ ટાઈમ એનાથી આગળ વધશો તો પૂરું થઈ જશે રાઈટ તો જોઈ શકો છો ધ ગ્રાફ ઇઝ ઇન્ટરસેક્ટિંગ ધ એક્સ એક્સિસ 3 ટાઈમ્સ તો કેટલા ઝીરોઝ પોસિબલ છે 3 ધ્યાન રાખજો આન્સર છે 1 2 ને 3 ક્વેશ્ચનના નંબર નથી અહીંયા એક ઝીરો પોસિબલ છે અહીંયા 2 ઝીરોઝ પોસિબલ છે અહીંયા 3 ઝીરોઝ પોસિબલ છે લેટ અસ હેવ અ લુક એટ નંબર 4 બરાબર બુલેટ ઊભું રાખી દઈએ અહીંયા અને હવે એ બુલેટને આપણે દોડાવીએ સ્ટાર્ટ કરીએ ગોંડલથી રાજકોટ જઈએ હા વચ્ચે ટોલ બૂથ આવી ગયું બરાબર ને એકવાર ઇન્ટરસેક્ટ થયું ઓનલી વન ટાઈમ રાઈટ તો હાઉ મેની ઝીરોઝ આર પોસિબલ 1 ઝીરો ઇઝ પોસિબલ અને શેપ કેવો છે લિનિયર બરાબર ને લાઈન છે સ્ટ્રેટ લાઈન છે તો ધીસ ઇઝ અ લિનિયર પોલિનોમિયલ ક્વેશ્ચન નંબર 5 બુલેટ ઊભું રાખી દીધું આપણે અને હવે એ બુલેટને આપણે ચાલુ કરીએ આગળ વધીએ યસ the graph is intersecting the x-axis only one time so again my answer is 1 there is only 1 zero possible sure extra information માટે આ શેપ કેવો છે પેરાબોલા અપવર્ડ્સ તો આ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન હશે એના વધુમાં વધુ 2 ઝીરોઝ પોસિબલ છે પણ અહીંયા કેટલા છે એક જ અને અહીંયા આપણે આવી જઈએ બુલેટ ઊભું રહી ગયું આપણું અને બુલેટને આગળ વધારીએ તો ફર્સ્ટ ઝીરો સેકન્ડ ઝીરો 2 વાર ટચ થઈ ગયું થર્ડ ઝીરો એન્ડ ફોર્થ ઝીરો રાઈટ 4 ઝીરોઝ અહીંયા પોસિબલ છે ડન આ કઈ ટાઈપનો પોલિનોમિયલ છે એની ઉપર આપણે કોઈ કમેન્ટ નથી કરવી બીકોઝ આપણી પાસે અત્યારે કેવા છે લિનિયર ક્વાડ્રેટિક અને ક્યુબિક રાઈટ અને કેટલી વાર ટચ થાય છે 4 ટાઈમ્સ તો આના 4 ઝીરોઝ પોસિબલ છે બટ સ્ટીલ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે આ જે ગ્રાફ છે એ જે પોલિનોમિયલનો હશે એ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 4 હશે શું હશે પોલિનોમિયલની ડિગ્રી 4 because it is intersecting the x axis 4 times અને હવે આ આમ આગળ વયું જશે ને આ આમ આગળ વયું જશે તો એ બીજી વાર પાછું x axis ને ટચ થશે નહીં રાઈટ બટ સ્ટીલ આપણે અહીંયા ગ્રાફનો શેપ જોઈને ટાઈપ ઓફ પોલિનોમિયલ કહેવાનો જ નથી આપણે તો ખાલી શું જોવાનું છે નંબર ઓફ ઝીરોઝ અને 4 વાર ટચ થાય છે એટલે 4 ઝીરોઝ તો બહુ સિમ્પલ છે આવો કોઈ બી ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય તો આપણે માત્ર શું કરવાનું છે લેફ્ટ સાઈડ એક્સ એક્સિસ ઉપર ઊભું રહી જવાનું છે અને રાઈટ સાઈડ જવાનું છે જેટલી બી વાર આપણો ગ્રાફ ટચ થાય એટલા ઝીરોઝ આપણા પોસિબલ છે આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર આ ક્વેશ્ચન તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જ કરી લેજો CW માં કરવાની જરૂર નથી હા CW માં હેડિંગ આપી દેજો એક્ઝામ્પલ 1 અને એમાં ટેક્સ્ટ બુકનો પેજ નંબર લખી નાખજો તો ટેક્સ્ટ બુકમાં અમે અહીંયા સોલ્વ કરેલું છે અને આને હાઇલાઇટ કરી નાખજો ટેક્સ્ટ બુકમાં રાઈટ તો વિડીયો પોઝ કરી લેજો જોઈ લેજો એકવાર અને ટેક્સ્ટ બુકમાં સોલ્વ કરી લેજો આપણે વધીએ આગળ લેટ અસ મૂવ અહેડ હોમવર્ક બરાબર ને તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખી દઈએ
બરાબર ને, થોડો સેશન લાંબો થઈ ગયો છે, બટ આઈ હોપ મજા આવી હશે. અને જો અમુક લોકોને એમ લાગતું હશે સર 2 દિવસ થયા હજી એક્સરસાઇઝ 2.1 માં જ આપણે પહોંચી ગયા, બરાબર ને, વી આર સ્ટીલ ઇન એક્સરસાઇઝ 2.1. બટ ભાઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ બી એટલું જ છે. તમને 3 માર્કનો મોટો ક્વેશ્ચન આવડતો હોય, 2 માર્કનો મોટો ક્વેશ્ચન આવડતો હોય, બટ 1 માર્કનો નાનકડો ક્વેશ્ચન ન આવડતો હોય, તો એના માટેની આ મહેનત છે. જે આપણે આટલું ડિસ્કસ કર્યું ને એની અંદરથી ડેફિનેટલી 1 માર્કનો એક ક્વેશ્ચન પૂછાશે, જે આપણે 2 દિવસમાં ડિસ્કસ કરેલું છે. ડેફિનેટલી, ખાસ કરીને જે આજે આપણે ટોપિક ડિસ્કસ કરેલો છે ગ્રાફનો, ડેફિનેટલી યુ વિલ ગેટ અ ક્વેશ્ચન ઓફ 1 માર્ક ફ્રોમ ધેટ. સો હોમવર્ક CW માં ઓર CW કરતા ડિરેક્ટલી તમે મેથ્સની ટેક્સ્ટબુકમાં જ કરી શકો છો. એક્સરસાઇઝ 2.1 ફૂલ, 2.1માં કાંઈ નથી, ખાલી 6 ગ્રાફ આપ્યા છે અને એમાં કેટલા ઝીરોસ છે એ તમારે આજે આપણે જેમ એક્ઝામ્પલ નંબર 1 કરેલો છે એ પ્રમાણે કરીને આપવાનું છે. સો આઈ hope you enjoyed the session for today. This was part 2 of our chapter number 1 standard time, and we will again meet in the next video, part 3, and in next video we will discuss about relation between coefficient and zeros of polynomial. So I hope this much is clear to you. Anu possibly we will do a short revision, possibly, I am not confirming, but possibly I will try to make some more graphs and we will discuss some graphical questions, and then we will move ahead to relationship between zeros and coefficients. So we will end up here. Thank you very much for listening. I am sorry for any mistakes in the video if there were any, right? Take very good care of yourself. Jai Hind.